हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு நீங்களே ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? சரி மாதாஜி. हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுதுங்க மாதா ஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த 3 மணி செஷனுக்கு வந்திருக்கிற எல்லா டிவோட்டிஸையும் நான் அன்போட வரவேற்கிறேன். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது 7th சாப்டர், ஞான விஞ்ஞான யோகம். முழுமையான அறிவு. முழுமையான அறிவு யாரை பத்தி அறிவு அப்படின்னா பகவானை பத்திய அறிவை நாம தெரிஞ்சுக்க போறோம். போன சாப்டர் 6வது சாப்டர் நேற்று வரையிலும் பார்த்தது நம்ம கர்மயோகத்தை பார்த்தோம். அது கொஞ்சம் தத்துவமா பிலாசபியா இருந்ததுனால நமக்கு அவ்வளோ புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும். ஆனா நம்ம ஆழ்ந்து படிக்க படிக்க அதை நம்ம முழுமையா அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு வரும். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது எப்படின்னா பக்தி யோகம். இதுல இருந்து 7வது சாப்டர்ல இருந்து 12வது சாப்டர் வரையிலும் கொடுத்திருக்கிறது பக்தி யோகத்தை கொடுத்திருக்கிறாங்க. அப்புறம் 13ல இருந்து 18 வரையிலும் உள்ள சாப்டர்ஸ் எது சொல்லுது அப்படின்னா ஞான யோகத்தை பத்தி சொல்லுது. ஏன் கர்ம யோகத்துக்கும் ஞான யோகத்துக்கும் நடுவுல பக்தி யோகத்தை வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம்னா, கர்மயோகம் இப்போ நம்ம வீட்டுல நம்ம ஒரு உயர்வான ஒரு பொருள் இருக்கு, நம்ம ஒரு நகையை வச்சிருக்கிறோம், அது இல்லாம பணம் வச்சிருக்கிறோம், அதெல்லாம் எங்க பத்திரமா வைப்போம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பெட்டிக்குள்ள பூட்டி பத்திரமா வைப்போம், இல்ல பீரோக்குள்ள பத்திரமா பூட்டி வைப்போம், லாக்கர்ல வைப்போம். இத மாதிரி அதை பத்திரமா வைக்கிறோம் இல்லையா? அது மாதிரி உயர்வான பொருள் இந்த பக்தி யோகம் அப்படிங்கிறதுக்குதான் இது என்ன செய்யறாங்க, கீழே கர்ம யோகத்தையும் மேல ஞான யோகத்தையும் வச்சு நடுவுல பத்திரமா அந்த பக்தி யோகத்தை நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. அது பகவானே அந்த மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறாரு. அதோட இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா இந்த பக்தி யோகங்கிறது எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுல பகவானை பற்றிய விஷயங்கள் நிறைய, அவரோட ஆற்றல்கள், அவரோட சக்திகள், இதெல்லாம் பத்தி, அவரோட ரூபங்கள், இதெல்லாம் அவதாரங்கள், இதெல்லாம் பத்தி நாம இதுல நம்ம படிக்க போறோம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். இத பத்தி நம்ம இந்த இதுல போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த் ஆயுஷ்கான் மங்களூருக்கு வணக்கத்தை தெரிவிச்சுட்டு பகவானுக்கு நம்மளோட மங்களாச்சரணம் சொல்லிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी
ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णवृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यादिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। இது நேத்தி பார்த்தோம் இல்லையா, சாப்டர் 6ஓட சுருக்கம், அதோட சம்மரி இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி நம்ம நேத்தி படிச்சோம். அதுல எப்படி முன்னேறணும், அந்த யோகியோட மனநிலை எப்படி இருக்கணும், அவங்க தன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களை எந்த விதமா அவங்க நோக்கணும், சமமா எல்லாரையும் எப்படி பாவிக்கிறாங்க அப்படிங்கறதெல்லாமும் இந்த 6.1 இருந்து 6.9 வரையிலும் கொடுத்தாங்க. அடுத்தது யோகாசனத்தின் நிலைகள், அதுல 8 விதமான நிலைகளை நம்ம பார்த்தோம். யமா, நியமா, தாரணா அப்படின்னு, பிரத்யாகாரா, பிராணாயாமா அப்படின்னுட்டு 8 விதமான நிலைகளையும் நாம அதுல படிச்சோம். அடுத்தது ஏன் மனசை கட்டுப்படுத்தணும், மனம் நமக்கு நண்பனா எதிரியா, நம்ம மனசை கட்டுப்படுத்துறவங்களுக்கு அது நண்பனா இருக்குது. அதே அவங்களால யாரால மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலையோ அப்போ அவங்களுக்கு மனசு என்ன ஆகுது, எதிரி ஆகுது அப்படிங்கிறது இல்லாமல் அந்த 6.33 to 6.36 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல படிச்சோம். அப்புறம் தோல்வியுற்ற யோகின்னு இலக்கு. ஒரு யோகி இருக்கிறாங்க, அந்த யோகத்துல முன்னேறும் போது அவங்க வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடுறாங்க. அப்ப அவங்களோட நிலை என்ன ஆகும் அப்படின்னு அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு. அப்படிப்பட்ட யோகி எங்க போவாங்க அப்படின்னா, உயர்ந்த லோகங்களுக்கு போய் அங்க அனுபவிக்க வேண்டிய சுகங்கள் எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு, பல காலம் அனுபவிச்சுட்டு கீழே மறுபடியும் பிறவி எடுத்து வராங்க. என்ன செய்யறாங்க, ஒரு அந்தனர் குடும்பத்திலேயோ இல்ல ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்திலேயோ அவங்க பிறந்து என்ன செய்யறாங்க, எந்த இடத்துல விட்டாங்களோ அந்த இடத்துல இருந்து கண்டினியூ பண்றாங்க, மறுபடியும் பகவானை சென்றடையறதுக்கான இதை செய்யறாங்க அப்படிங்கிறது 6.37 இருந்து 48 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம படிச்சோம். அப்புறம் பக்தி யோகி ஒரு உயர்ந்த யோகா. பக்தி யோகம் ஏன் உயர்ந்த யோகத்துல யோகத்திலே உயர்ந்த யோகம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு அதுக்கும் நம்ம பார்த்தோம். படிநிலைகள் பார்த்தோம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம் அப்படின்னு ஒவ்வொன்றும் என்ன செய்யுது, எல்லாத்தோட குறிக்கோளும் பக்தி யோகம் தான். அதுல மிக உயர்ந்தது எது, பக்தி யோகம் ஏன் உயர்ந்தது அப்படின்னா ஈஸியா அட்டன் பண்றது அதுதான். மற்றதெல்லாம் வழி கடினமான பாதைகள், நம்ம மாடிப்படி ஏறி போறது மாதிரி அது வாழ்க்கையில கொஞ்சம் கடினமானது. ஆனா லிஃப்ட்ல போற மாதிரி பக்தி யோகத்தை எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கறத 6.46 இருந்து 47 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா 7th சாப்டரோட சம்மரி இதுல கொடுத்திருக்கிறாங்க. கிருஷ்ணா பற்றிய அறிவின் மகிமை. அறிவின் மகிமை அப்படின்னா என்ன, அவரை பற்றியே நம்ம அறிவு தெரிஞ்சுக்கிறது, அவரோட ஆற்றல்கள்லாம் எவ்வளவு இருக்குது, அவரோட பகவானை பத்திய அறிவை நம்ம எவ்வளவு தூரம் புரிஞ்சுக்கலாம், நம்மளோட புரிஞ்சுக்கிற தன்மையை தான் அவருக்கு நாலேஜ் அளவில் அடங்காதது. அது அவரோட அளவுக்கு நம்ம நம்மளோட துளி பார்த்து கூட நம்மளால யோசிச்சு பார்க்க முடியாது, அந்த அளவுக்கு அவரோட நாலேஜ் இருக்கும். அவருக்கு பகவான்ங்கிறதுக்கே நம்ம அர்த்தம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம். அவருக்கு அந்த அறிவும் அதுல ஒண்ணு, அந்த 6 விதமான ஆப்புலன்ஸ்ல அறிவு ஒண்ணு. அப்படிப்பட்ட அறிவு, அவரை பற்றிய அறிவுகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது, அவரோட மகிமையை புரிஞ்சுக்கிறது, அதை பத்தி எதுனா 7.1 இருந்து 7.3 அது வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு.
பகவான் கிருஷ்ணர் ஆற்றல் பற்றிய அறிவு, அவரோட ஆற்றல்கள்லாம் என்ன, அவர்கிட்ட என்னென்ன சக்திகள் இருக்குது, அவர்கிட்ட 3 விதமான சக்திகள் இருக்கு. அதை வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். அதை பத்தி 3 விதமான முக்கிய சக்திகள், அதை தவிர அவர்கிட்ட எல்லையற்ற ஆற்றல் இருக்குது. அதை பத்தி எல்லாம் வந்து 7.4ல இருந்து 12 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்க்க போறோம். பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல். ஏன் பகவான் கிருஷ்ணர் நாம வந்து சரணடையணும், அது எப்படி சரணடையணும், அது சரணடைகிறதுனால நமக்கு என்ன லாபம், இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து 7.13 to 7.18 அந்த ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்புறம் தேவ மற்றும் தேவி வழிபாடு. தேவர்களை நம்ம வந்து வணங்குறோம் இல்லையா, அது வந்து எதனால, இப்ப பகவான் கிருஷ்ணரை தவிர மற்ற கடவுள்கள் அத்தனை பேருமே தேவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவங்கள எல்லாமும் நம்ம வணங்குறோம், அது தவறு ஒண்ணும் கிடையாது. இப்ப விநாயகரை வணங்குறோம், முருகனை வணங்குறோம், சிவபெருமானை வணங்குறோம். அதெல்லாம் வணங்கும் போது அந்த தேவ வழிபாடு பத்தி அதோட பலன் என்ன, அவங்கள வழிபடுறதுனால என்ன பலன், பகவானை வழிபடுறதுனால என்ன பலன் அப்படிங்கிறத பத்தி எல்லாம் 7.20ல இருந்து 28 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும், கவனமா கேளுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी। படிங்க மாதாஜி. श्री भगवान बुभाष मत्स्यासक्तमन भारते योगम यज्ञाश्रय असंशयं समक्रम यदास्यास्यसि दस्रुषु। हरे कृष्णा माता। ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த ஸ்லோகம் வந்து அப்படின்னா, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். யார்கிட்ட கூறுறாரு? அர்ஜுனட்ட. பிருதாவின் மகனே, பிருதான்னா வந்து குந்தியோட மகனை தான் பிருதாவின் மகனே அப்படின்னு சொல்றாரு. என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படின்னா இவர் வந்து என்ன சொல்றாரு இந்த ஸ்லோகத்திலே, யதா ஞாசியசி தச்ருணு. ஸ்ருணு அப்படின்னா கேட்கல் அப்படிங்கிறாரு. என்கிட்ட வந்து நீ கேளு அப்படிங்கிறாரு. என்னத்தை கேட்க சொல்றாரு? அவரை பற்றிய ஞானத்தை கேட்க சொல்றாரு. அவரை பற்றிய முழு உணர்வுல, பகவானோட கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம எப்படி வந்து நம்மளோட யோகத்தை பயில்றது அப்படிங்கிறத பத்தி பகவான் வந்து இதுல சொல்றாரு. இது கிருஷ்ண பற்றிய ஒரு அறிவை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும்னா நாம யாருக்கிட்ட கேட்கணும்? பகவான்கிட்ட நம்ம கேட்கணும். கிருஷ்ணர்கிட்டயே நம்ம கேட்க முடியுமா? நம்மளால முடியாது. அர்ஜுனனுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது, நமக்கெல்லாம் அந்த வாய்ப்பு கிடையாது. அப்படின்னா நாம என்ன செய்யணும்? அவர்கிட்ட நேரடியா கேட்க முடியாத பட்சத்துல அவர்கிட்ட அந்த வேத இலக்கியங்கள்ல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். வேத இலக்கியங்கள்லாம் அவரை பத்தி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. பாகவதத்துல போய் பாத்தீங்கன்னா அவரோட புகழும் பெருமையும் அவ்வளவு சொல்லியிருக்கு. அந்த மாதிரி இந்த வேத இலக்கியங்களை படிக்கிறதுனாலயோ அல்லது பாகவதம் போன்ற ஸ்லோகங்களை யாராவது சொல்லுவது அது கேட்கறதுனாலயோ நம்மளால புரிஞ்சக்கூடிய ஒரு தூய பக்தர்கள் சொல்லணும். அவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம கேட்டோம்னா நாம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். சாதாரண ஒரு இப்ப நான்லாம் கொஞ்சம் அரவரதான், அந்த மாதிரி இல்லாம என்ன பக்தியில தூய்மை அடைஞ்ச ஒரு ஆத்மா கிட்ட இருந்து நம்ம கேட்கும்போது என்ன செய்வோம்னா நாமளும் அந்த இடத்துக்கு வந்து ரொம்ப சீக்கிரமா நம்ம வந்து பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர்கிட்ட போய் சேர்றதுக்கான வழி என்ன அப்படிங்கிறத நம்மளால ஈஸியா அட்டன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஞானம் தேஹம் சவிஞானம் இதம் பஷ்யாம் யசேஷத யக்ஞாந்தவ நேஹ பூயோ அன்ய ஞாத்வயம் அவசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. தற்போது சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன் அப்படிங்கிறாரு. சாதாரண அறிவுன்னா என்ன? நமக்கு வந்து இப்ப படிக்கிறோம், நமக்கு ஸ்கூல்ல படிக்கிறோம், காலேஜ்ல படிக்கிறோம், இது சயின்ஸ், மேத்தமெட்டிக்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு நிறைய படிக்கிறோம். இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்க, மெடிக்கல் படிக்கிறாங்க. இந்த அறிவுகள்லாம் வந்து என்ன ஒண்ணு? சாதாரண அறிவு. இது வந்து எது வாழ்க்கைக்கு தேவையான அறிவு தான், இல்லைன்னு நான் சொல்லல. அது வந்து ஒரு பக்கம் அது வாழ்க்கைக்கு தேவையான அந்த அறிவையும் படிச்சுக்கணும். மேற்கொண்டு என்ன செய்யுது? பௌதீக அறிவு வந்து இன்னும் இருக்குது. இதுல வந்து தெய்வீக அறிவுன்னு ஒண்ணு சொல்லியிருக்கிறாரு, ஆன்மீக அறிவுன்னுட்டு. அந்த ஆன்மீக அறிவு தான் என்னன்னா, இப்ப நம்ம இந்த உடம்பு என்ன, உடம்புன்னா என்ன, அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மான்னா என்ன,
இது ரெண்டும் யாருகிட்ட இருந்து வந்தது, நமக்கு இந்த உடலை கொடுத்தவர் யாரு, இந்த ஆத்மா கொடுத்தவர் யாரு, அதோட மூலம் என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்லப்படுறதுதான் தெய்வீக அறிவு, ஆன்மீக அறிவு. இத பத்திய இந்த பௌதிக அறிவு, அதாவது இந்த உலகத்துல நம்ம வாழும்போது என்ன செய்யணும், சாதாரண அறிவுங்கிறது ஞானம் அப்படின்னு சொல்லப்படும். பகவானை பத்திய தெரிஞ்சுக்கிறக்கூடிய ஒரு ஞானம். அதுவே பகவான முழுமையா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான அறிவு விஞ்ஞானம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் இதுல அதான் சொல்லியிருக்கு. ஞானம் தேசம்ச ஞானம் தேகம் ச விஞ்ஞானம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. இந்த ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் நான் உனக்கு இப்ப சொல்ல போறேன் அப்படின்னு பகவான் அர்ஜுனர்கிட்ட சொல்றாரு. ஏன் அவர் அர்ஜுனரை சூஸ் பண்ணாரு இந்த ஞானத்தை தெரிவிக்கிறதுக்கு அப்படின்னா, அர்ஜுனர் அவரோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு, உறவினரும் கூட, பத்தாயிரத்துக்கு ரொம்ப பகவானோட பக்தர். அப்படிப்பட்ட பக்தர்களால மட்டும்தான் இந்த ஞானம் விஞ்ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை அவங்கள்ட்ட இருக்கும். அதனால என்ன செய்யறாரு, அர்ஜுனரை அவர் சூஸ் பண்ணி அவர்கிட்ட சொல்றாரு. 12 காலத்துக்கு முன்னாடியே ரிவர்ஸ் அவர் சொல்லிட்டாரு, இந்த விஞ்ஞானம் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டதுதான், அது காலப்போக்குல அழிஞ்சிருச்சு. அதை நான் 4th சாப்டர்ல நம்ம படிச்சோம். இப்ப திரும்பவும் என்ன செய்யறாரு, அதை உயிர்ப்பிக்கிறாரு. அந்த விஞ்ஞானம் இந்த கலியுகத்துக்கு ரொம்ப அவசியமானது, அதை பத்தி மக்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டா வாழ்க்கையில மேன்மை அடையலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த அறிவை பகவான் அர்ஜுனருக்கு சொல்ல போறாரு. அதை நாமளும் புரிஞ்சுக்குவோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பூமிர் தாபோ நோ வாயு சம்மனோ புத்திர் ஏவச அகங்கார இதியம் ஏ பின்னர் இக்ருதிர் அஷ்டதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம். ஒரு ஸ்லைடு விட்டு போச்சு. இது 3வது இது வாசிக்கலாம் மாதாஜி. மாதாஜி வரும். தேர்ட் ஸ்லைட காணுமேன்னு பார்த்தேன். புக்ல வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேர்ட் இது படிங்க மாதாஜி. மனுஷ்யானாம் சகஸ்ரேஷு கர்ஷித் யததி சித்ததே யததாம்பி சித்தானாம் கர்ஷின் மாம் வேதி தத்வத. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்துல அவன் என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, அதோட பொருள் மீனிங் படிங்க மாதாஜி. ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்களில் யாரோ ஒருவன் என்னை அடைவதற்காக முயல்கின்றான், சாதனை புரிகிறான். அவ்விதம் முயல்கின்ற யோகிகளிலும் கூட என்னையே மேலான கதியாக கொண்ட யாரோ ஒருவன்தான் என்னை தத்துவ ரீதியாக உள்ளபடியே அறிகிறான். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் இப்ப நம்ம உலகத்துல நம்ம லட்சக்கணக்குல கோடிக்கணக்குல மக்கள் தொகை எப்படி பெருகி இருக்குங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும். நாளொரு பொழுதும் என்ன இந்த குழந்தைங்க பிறந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க, ஜனத்தொகை பெருகிட்டே தான் இருக்குது. இப்ப மெடிக்கல் சயின்ஸ்ல எப்படின்னா, ஒரு இறப்பை தள்ளி போடக்கூடிய சூழ்நிலையும் வந்ததுனால இறப்பு கம்மியா இருக்கிறதுனால என்ன செய்யுது, ஜனத்தொகை அதிகமா இருக்குது. அப்படிப்பட்ட அந்த பல்லாயிரக்கணக்கான மனிதர்கள் இருந்தாலுமே கூட, ஆனா அவங்க எல்லாம் எத்தனை பேர் பகவானை பத்திய ஞானம் விஞ்ஞானத்தை அறிஞ்சுக்கிறதுக்கு வராங்க? எத்தனை பேரு நான் உடம்பு தான், நான் ஆன்மா, இது இந்த உடம்பு எனக்கு சொந்தம் கிடையாது, உடல்னா என்ன, ஆத்மான்னா என்ன, பூரண உண்மை பகவான்னா என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க கூடியவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா விரல் விட்டு எண்ணிடலாம். அந்த மாதிரி அதுல விருப்பம் இருக்காது அவங்களுக்கு. மத்ததுல எல்லாம் இருக்கிற அந்த பௌதிக விருப்பம் ஆன்மீகத்துல கம்மியா இருக்கும். ஆன்மீகம்னா கோயிலுக்கு போகணும், சாமி கும்பிடணும், வீட்டுக்கு வந்துடணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைதான் இருக்குமே தவிர, அவரை பற்றிய ஞானத்தை விஞ்ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய மக்கள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்காங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. அதனால அந்த மனித சமுதாயமே என்ன செய்யுது, முக்கியமா எதுல ஈடுபடுறாங்க அப்படின்னா, அதிகபட்சமா உண்ணுதல், உறங்குதல்,
உடலுறவு கொள்ளுதல், தற்காத்து கொள்ளுதல், இதுலதான் வந்து என்ன பண்றாங்க, அதிகமான நாட்டம் உடையவங்களா இருக்கிறாங்க. இது வந்து சாதாரண ஒரு விலங்கு கூட அதை தான் செய்யுது. ஒரு மிருகம் என்ன செய்யுது, அதுவும் சாப்பிடுது, அதுவும் தூங்குது, அதுவும் உடலுறவு வச்சுக்குது. அது வந்து அதை விட பெரிய மிருகம் தான், அது என்ன செய்யுது, தன்னை காப்பாத்திக்குது. அதுவும் அப்ப விலங்குக்கு மனுஷனுக்கு என்ன வித்தியாசம்? அதுவும் நம்மளும் ஒண்ணாயிடுறோம் இல்லையா அந்த இடத்துல. மனுஷங்க வந்து எதுக்காக நமக்கு மனித பிறவி கிடைச்சிருக்கு, அதோட முக்கியத்துவம் என்ன, நமக்கு அவங்க மிருகத்துல இருந்து நம்ம எப்படி வித்தியாசப்பட்டு வாழணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து இந்த கீதை மூலமா நம்ம உணரணும். அது வந்து அப்படிப்பட்ட பகவான் வந்து யாருக்கும் வந்து தென்பட மாட்டாரு அவ்வளவு சட்டுன்னு. தேவர்கள் பல பல கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகள் வந்து முனிவர்களும் தேவர்களும் என்ன செய்யறாங்க, தவமும் இருக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட தவம் செய்யற முனிவர்களுக்கும் தேவர்களுக்குமே வந்து அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, கண்ணுக்கு தென்பட மாட்டாரு. அதனால அப்படிப்பட்ட நம்ம வந்து நாம எப்படி அதை புரிஞ்சுக்கிறது? ச மகாத்மா சுதுர்லபக அப்படின்னு வந்து ஒரு இதுல பின்னாடி ஸ்லோகத்திலே வரும். அது மாதிரி மகாத்மாக்களாலே புரிஞ்சுக்க முடியாத அந்த பகவானை நாம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா, பக்தி செலுத்துறதுனால நம்ம பகவான் வந்து என்ன செய்வாரு, நம்ம மனசுக்குள்ள வருவாரு, நமக்கு கண்ணுக்கும் தென்படுவாரு அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்கள்ல யாரோ ஒருவர் தான் வந்து மகாத்மாவா ஆகக்கூடியவங்களா இருக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட மகாத்மா வந்து துர்லபம் அப்படிங்கிறதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தோட விளக்கமா இருக்குது. இப்போ வந்து இதுல படிச்சுட்டீங்க மாதாஜி, இத வந்து சொல்றேன். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம், இந்த 8ம் சேர்ந்ததே எனது பிரிந்த ஜட சக்திகளாகும் அப்படின்னு பகவான் இதுல சொல்றாரு. இந்த விஞ்ஞானம் அப்படி இந்த இறை விஞ்ஞானத்தை பத்தியும் ஆராய்ச்சி பண்றது வந்து எப்படின்னா, நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், அவரோட சக்திகளை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இறை விஞ்ஞானம் சொல்லப்படுது. இப்ப வந்து இந்த இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க, நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயங்கிறது இந்த பஞ்சபூதங்கள். அது வந்து ஸ்தூல நிலையில நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியும். இது எதுவுமே வந்து காற்று மட்டும் கண்ணுக்கு தெரியாததுனால நம்மளால உணரக்கூடிய நிலையில நம்ம இருக்கிறோம். மற்ற எல்லாமே நம்ம கண்ணால பார்ப்போம். அதனால இது வந்து ஸ்தூல பெரிய சக்தி. இது வந்து மனம், புத்தி, அகங்காரம் அப்படிங்கிறது வந்து சூட்சுமமான புத்தி. நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த பொய் அகங்காரம் இருக்கு இல்லையா, அந்த அகங்காரத்தை தான் இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ட்ரூ அகங்காரம்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதுதான் நம்ம எல்லாத்தையும் இருக்கணும். ஆனா நம்ம வந்து பொய் அகங்காரத்தை நாமளா ஏற்படுத்திக்கிறோம். பொதுவாதான் அகங்காரங்கிறது வருது. நம்ம மனசை நம்மளால கண்ணால பார்க்க முடியாது, நம்ம இன்டெலிஜென்ஸையும் நம்மளால கண்ணால பார்க்க முடியும். இது 3 என்னன்னா சூட்சுமமான சக்திகள். இந்த 8 சக்திகளும் சேர்ந்ததுதான் ஜட சக்தி, என்கிட்ட வந்த ஜட சக்திகள் அப்படின்னு பகவான் வந்து இதுல சொல்றாரு. கிருஷ்ணரோட முதல் விரிவங்கமா வெளியில வர்றது யாருன்னா பகவான் பலராமர் தான் ஃபர்ஸ்ட் வர்றாரு. அவர்கிட்ட இருந்து வந்து சதுர்வியூகம்னு 4 விதமான வியூகங்கள் வெளியில வராங்க. அனிருத்தர், பிரத்யும்னர், வாசுதேவர், சங்கர்ஷர் அப்படின்னுட்டு 4 சக்திகள் வெளியில வருது. அப்புறம் அந்த சங்கர்ஷர் மகா சங்கர்ஷர்ட்ட இருந்து அடுத்தது மறுபடியும் இதே போல 4 சக்திகள் வெளில வராங்க. அனிருத்தர், பிரத்யும்னர், வாசுதேவர், சங்கர்ஷர் 4 பேரு. அதுக்கு பிறகுதான் மகாவிஷ்ணு, அவர்கிட்ட இருந்து தான் அந்த சங்கர்ஷர்கிட்ட இருந்து மறுபடியும் யார் வெளியில அடுத்த விரிவங்கமா யார் வராங்கன்னா மகாவிஷ்ணு வராரு. அந்த மகாவிஷ்ணு தான் வந்து காரணகதாய் விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அவருதான் வந்து இந்த உலகத்தை வந்து முதல்ல என்ன செய்யறாரு, படைப்பு தொழிலுக்காக முதல் வர்ற மகாவிஷ்ணு அவருதான். அவரு வந்து காரண கடல்ல படுத்திருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவர்கிட்ட இருந்து என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, அண்டங்கள்லாம் வெளியில வருது. அவரோட மூச்சு காற்றுல இருந்து அண்டங்கள்லாம் பல அண்டங்கள் வந்து வெளியில வருது. அந்த அண்டங்கள் எல்லாம் வெளியில வந்தோம்னா அவரு அந்த அண்டங்களுக்குள்ளெல்லாம் யார் போறா, உள்ளுக்குள்ள போய் அதை தாங்குறா அப்படின்னா அந்த காரண மகாவிஷ்ணு கிட்ட இருந்து வர அடுத்த ஒரு விஷ்ணு கர்ப்போகதாய் விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த விஷ்ணு கிட்ட போய் எல்லா அண்டங்கள்லயும் உள்ள புகுந்து அவர் என்ன செய்யறாரு, அந்த நமக்கு தெரிஞ்சது, கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது இந்த பூமி, அந்த சூரியன், சந்திரன், அப்படி சில கிரகங்கள் தான் நமக்கு தெரியுது. இது கோடானு கோடி அண்டங்கள் இருக்குங்கிறாங்க. இந்த ஒரு பிரபஞ்சத்துக்கு இந்த ஒரு சூரியன்,
இத போல பல பிரபஞ்சங்கள் இருக்கு. அங்கங்க அந்தந்த பிரபஞ்சங்களுக்கு அங்க தனித்தனியா சூரியன் சந்திரன் எல்லாமே உண்டு அப்படின்னு பாகவதம் சொல்லுது. நான் எதுவும் சொல்லல. அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாததுனால நம்ம வேத இலக்கியங்களை நம்பணும். அப்படிப்பட்ட அந்த அண்டங்கள் எல்லாம் தாங்கக்கூடிய அந்த கர்ப்பகோதாய் விஷ்ணுவோட உந்தி கமலத்துல இருந்து தான் என்ன வர்றாரு, பிரம்மா வராரு. தாமரை மலர்ல வந்து பிரம்மா வராரு. இவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி கிரியேஷன் பண்றவர் வந்து மகாவிஷ்ணு. செகண்டரி கிரியேஷனா யார் இருக்கா அப்படின்னா பிரம்மா இருக்கிறாரு. அவருக்கு வேதங்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து படைப்பு தொழில அவர்கிட்ட ஒப்படைக்கிறாரு பகவான். அப்புறம் என்ன செய்யறாரு, அந்த பிரம்மா படைக்க தொடங்கினதுக்கு அப்புறம் நிறைய பிரஜாபதிகள் மனுக்கள் எல்லாரும் வராங்க, முனிவர்கள் எல்லாரும் வந்த பிற்பாடு உயிர்வாழிகள்லாம் நிறைய தோன்றுறாங்க. அப்ப அந்த எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கு உள்ளேயும் பரமாத்மாவா போய் யாரு குடிபுகுறா அப்படின்னா அந்த கர்ப்போதய விஷ்ணுவோட அடுத்த விரிவங்கமா வர்றது வந்து க்ஷீரோகதாய் விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லப்படுறாரு. அவருதான் வந்து என்ன செய்யறாரு, எல்லா அணுக்கள்லயும் உயிரற்றது உயிர் உள்ளது சத்து அசத்து எல்லாத்துலயும் என்ன செய்யறாரு, அவர் வந்து உள்ள போய் இதயத்துல உரைகிறாரு. அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு வந்து எவ்வளவு சக்தி இருக்கும் அப்படின்னா அவரோட சக்திகள் வந்து எண்ணில் அடங்காத சக்திகள். அந்த சக்திகள்ல தான் இந்த பஞ்சபூதங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த பஞ்சபூதங்கள்ங்கிறது இந்த ஸ்தூல சக்தி, அப்புறம் இந்த மூணும் வந்து சூக்ஷ்ம சக்தி, இதெல்லாம் வந்து வருது. இதெல்லாம் வந்து மெட்டீரியல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்றாங்க, அதாவது வெளிப்புற எனர்ஜி. இது கீழ்நிலை சக்தியும் சொல்லப்படுது. இதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் மூலமா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல படிங்க மாதாஜி. அபரேயமிதஸ்பிருணன்யாம் ருக்ருதிம் வித்தி மே பராம் ஜீவபூதான் மகாபஹோ யயேதம் தார்யதே ஜகத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வளம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கனை தனது சுயநலனிற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. இப்ப வந்து என்ன சொல்றாரு, நம்ம வந்து கீழ்நிலை சக்தி, அதாவது மெட்டீரியல் எனர்ஜியை பத்தி நம்ம போன ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். இது வந்து என்ன சொல்றாரு, உயர்ந்த சக்தி, இது வந்து என்னோட நடுநிலை சக்தி அப்படின்னு சொல்றாரு. பராசக்தின்னு சொல்லப்படுது. இந்த சக்தியை வந்து இந்த சக்தியை வந்து யாரு அப்படின்னா, இந்த சக்தி எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுய நலனிற்காக உபயோகக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை இது உள்ளடக்கியதாகும் அப்படின்னு நம்மளதான் சொல்றாரு. நம்ம ஜீவாத்மாக்கள்லாம் உயர்ந்த சக்தியில வர்றோம். இல்லைன்னா நம்ம பகவான்கிட்ட வந்து நமக்கு அந்த பகுத்தறிவை கொடுத்துக்கிறாரு பகவான். நாம என்ன செய்யணும், நடுநிலை சக்தின்னு எதுக்காக சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒரு மதில் மேல ஒரு பூனை இருக்குன்னு வச்சுங்க, அது என்ன செய்யும், மதிலுக்கு இந்த பக்கமும் குதிக்கலாம் இந்த பக்கமும் குதிக்கலாம், நடுவுல இருக்குது. அத மாதிரிதான் நாம வந்து நடுநிலை சக்தியில இருக்கிறோம். நாம என்ன செய்யறோம்னா மெட்டீரியல்லையும் நம்ம வந்து பௌதிகத்திலையும் விழறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, பகவான்கிட்ட போறதுக்கு ஆன்மீகத்துல போறதுக்கும் நமக்கு வழி இருக்கு. ரெண்டுக்கும் நடுவுல நம்ம நடுநிலை சக்தியா நம்ம இருக்கிறோம். இப்ப இது வந்து பகவானோட மார்ஜினல் பொட்டன்சி அப்படின்னு வந்து இங்கிலீஷ்ல சொல்றாங்க. இந்த சக்தி என்ன செய்யுதுன்னா உயர்வான சக்தி தான். இது என்ன செய்யுது, இங்க இருக்க பௌதீகத்தெல்லாம் வந்து ஆளணும் அப்படின்னு நினைக்குது. நம்ம வந்து பகவான் வந்து பெரிய ஆற்றல் உடையவருன்னா நம்ம கொஞ்சம் ஆற்றல் உடையவங்க. அவர் இந்த உலகத்தையே பிரபஞ்சத்தையே படைச்சாருன்னா நாம என்ன தவறு செய்யறோம், நம்ம வீடு கட்டுறோம், கட்டடம் கட்டுறோம், நம்ம பல பொருட்கள் எல்லாம் வாங்குறோம். என்னதான் கட்டடம் கட்டி தொழிற்சாலை எல்லாம் கட்டுனாலும் நாமளா எதுவும் உற்பத்தி பண்ணல. இங்க என்ன இருக்குதோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் இங்க கிடைக்குது, அதை எடுத்து நம்ம என்ன செய்யறோம், அதை ஒரு முழுமைப்படுத்துறோம். சிமெண்டோ கல்லோ மண்ணோ தண்ணியோ எதுவும் நாம உற்பத்தி பண்ணவே இல்லைங்கிறத நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். இங்க இருக்குது, இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து பகவான் நமக்காக அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கிறாரு. அதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யறோம், நம்ம வந்து அதை ஒரு முழுமையான வடிவத்தை நம்மளோட முயற்சியை கொண்டு உருவாக்குறோம். அதைத்தான் நம்ம செய்யறோம். அப்படிப்பட்ட நம்மள வந்து உயர்ந்த சக்தியில பகவான் சொல்றாரு. இது வந்து 2 விதமான சக்திகள் இப்ப நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். அடுத்தது
இந்த ஸ்லோகம் தான் மாதாஜி படிச்சாங்க. இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்கு, 1000 மனிதர்கள் யாரோ ஒருத்தர் தான் பக்குவம் அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கல. அந்த இதுல வந்து இங்க என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இங்க பிக்சர்ல காட்டியிருக்கிறாங்க. இது வந்து இங்க ஒரு மராத்தான் போட்டி ஒண்ணு நடக்குது. அத வேடிக்கை பார்க்கறதுக்கு இங்க ஒரு நிறைய ஒரு கும்பல்லாம் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி போட்டி நடக்கும்போது அதுல வந்து பல வீரர்கள் வந்து அதுல கலந்துக்கிறாங்க. பெண்களுக்கு தனியா நடக்குது, ஆண்களுக்குமே நடக்குது. அவங்க எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க, முழுமையா வந்து எத்தனை பேர் அங்க போய் அட்டன் பண்றாங்க அவங்களோட வெற்றிக்கு குறிக்கோளா. பாதி பேர் போகும்போது என்ன செய்யுது, அவங்களுக்கு கால் வலி வந்துருது, இதை வந்து அப்படியே காலை பிடிச்சிக்கிட்டு நிக்கிறாங்க. சில பேர் அதை தொடர்ந்து முயற்சி பண்றாங்க. சில பேர் என்ன செய்யறாங்க, கொஞ்சம் தூரம் போனோம்னா அவங்களால முடியாம இது பண்ணிடுறாங்க, அதுல தோத்துடுறாங்க. அது வந்து இதுல இந்த பந்தயத்துல ஓட்டப்பந்தயத்துல கலந்துக்கிறவங்க வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஆனா வெற்றி அடைகிறவங்க எத்தனை பேர் இருப்பாங்க, கடைசியா ஒரு 3 பேருக்கு தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, பதக்கம் கொடுப்பாங்க. தங்க பதக்கம், வெள்ளி பதக்கம், வெண்கல பதக்கம் அப்படின்னு எல்லாம். அத மாதிரி பகவான்கிட்ட வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம், 1000 மனிதர்கள் வந்து பக்தி செய்யலாம், பகவானை கும்பிடலாம், அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிற ஞானத்தை வந்து படிக்கலாம். ஆனா வந்து அவரை போய் முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறவங்க எத்தனை பேர் இருப்பாங்கன்னா 1-2 பேர் தான். அப்படிப்பட்ட மகாத்மா வந்து சுதுர்லபக அப்படிங்கறதுதான் நம்ம படிச்சோம். அடுத்தது வந்து 6வது 6 இல்ல மாதாஜி, 6 இருக்கா? 6 6 இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஏதத் யோனீனி பூதானி சர்வாணித்யுபதராய அகம் கிருத்திஷ்ணஸ்ய ஜகத பிரபவ பிரலயஸ்ததா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சார்ந்தவையே. இப்ப வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஜட இயற்கை, தாழ்ந்த இயற்கை, உயர்ந்த இயற்கை. இது பராசக்தி, உயர்ந்த சக்திங்கிறது பராசக்தி, தாழ்ந்த இயற்கைங்கிறது அபராசக்தி அப்படின்னு பேரு. இந்த 2 சக்தி படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்துல எதை பார்த்தீங்கன்னாலும் ஒண்ணு வந்து பராசக்தியில எல்லாம் இருக்கும், இல்லைன்னா அபராசக்தியில இருக்கும். இப்ப உயிர்வாழிகளான அந்த விலங்குகள் எல்லாமும் கூட பராசக்தியில தான் வருது. இது மட்டும் தேவர்களும் வந்து என்ன செய்யறாங்க, பராசக்தியில தான் வராங்க. அந்த மாதிரி படைக்கப்பட்டவை அனைத்திலும் என்ன, இந்த 2 இயற்கை தான் சார்ந்ததா இருக்குது. இதை தாண்டி வேற ஒண்ணும் இல்லை. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க பகவான். இந்த படைக்கப்பட்டது எல்லாம் எதனால, இவர் வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு, இப்போ நம்ம ஒரு இதை பார்க்கலாம். உதாரணத்துக்கு நம்ம சொல்லணும்னா, ஒரு குழந்தை பிறக்குது, அது என்ன செய்யுது, பிறந்தோன்னா முதல்ல படுத்துதான் இருக்குது, அதுக்கு பிறகு குப்புறப்படுத்துக்குது, அப்புறம் மண்டிய போடுது, அப்புறம் வந்து உட்கார்ந்துக்குது எந்திரிச்சு, அப்புறம் எந்திரிச்சு நடக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தையோட வளர்ச்சி வந்து குழந்தை பருவத்துல இருந்து பால்ய பருவத்துக்கு வருது, வாலிப பருவத்துக்கு வருது, ஒரு முதியவனா ஆகுது. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பருவமா அது வந்து வளர்றதுக்கான அந்த காரணம் எப்படின்னா, நம்ம அதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த உணர்வு, அந்த ஆத்மா, அந்த ஆத்மா இருக்கிறதுனாலதான் அதோட வளர்ச்சியுமே அங்க நடந்துகிட்டு இருக்குது. இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் வளர்றதுக்கு யார் காரணம், அது மாதிரி அப்படின்னா பகவான் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு வளர்ச்சியை வந்து அவர் கொடுக்குறாரு. அதுவும் இல்லாம இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரியுது அப்படின்னா, எல்லா காரணங்களுக்கும், இங்க நடக்கிற எல்லா செயல்களுக்கும் காரணத்துக்கும் காரணம் யாருன்னா பகவான் தான். அது வந்து பிரம்ம சங்கீதையில சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஈஸ்வரக பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அனாதிராதி கோவிந்தக சர்வகாரண காரணம் அப்படின்னு அந்த இதுலயே வந்து பிரம்ம சங்கீதை படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அதுல வந்து பகவான் தான் அனைத்துக்கும் காரணமானவர், அவரை தவிர வேற யாரும் இல்ல. அதுதான் இவரு சொல்றாரு, அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக அப்படின்னு அர்ஜுனர்கிட்ட பகவான் சொல்றாரு. இந்த ஸ்லோகம் முடிங்க மாதாஜி. மத்த பரதரம் நான்யத் கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சய மயி சர்வம் இதம் புரோக்தம் சூத்ரே மணிகணா இவ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. செல்வத்தை வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை ஏதும் இல்லை. பகவான் தான் முழுமையா உயர்ந்த ஒரு உண்மை, அதை தவிர வேற எதுவும் உயர்ந்த உண்மை இல்லை அப்படின்னு பகவான் வாயாலேயே அவர் சொல்றாரு.
அப்புறம் என்ன சொல்றாரு, நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன. இது இது பாருங்க, இங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் உடம்புல இருந்து அவரோட மூச்சு காற்றுல இருந்து பல பல அண்டங்கள்லாம் வெளியில வருது. இவர் தான் கார்ணோகதயு விஷ்ணு. இவர் விஷ்ணு தத்துவத்துல வராரு. தத்துவங்கள் நிறைய இருக்கு. விஷ்ணு தத்துவம், ஜீவ தத்துவம், சக்தி தத்துவம் அப்படின்னு எல்லாம். அதுல இவர் விஷ்ணு தத்துவம். இதுல அவரோட உடம்புல இருந்து எத்தனை பால் மாதிரி உருண்டை உருண்டையா வருது இல்லையா, அந்த ஒவ்வொரு ரவுண்ட்ஸ் என்ன பந்து மாதிரி இருக்கிறது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பிரபஞ்சம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இவருதான் மகாவிஷ்ணு. இவர்கிட்ட இருந்து பல பல பிரபஞ்சங்கள் வெளியில வருது. அந்த ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்துக்குள்ளேயும் நீங்க உற்று நோக்கி பாத்தீங்கன்னா, இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தெரியும். அதுக்குள்ள யார் இருக்கிறா அப்படின்னா கர்ப்போகதாயு விஷ்ணு இருக்கிறாரு. அவரோட உந்தி கமலத்துல இருந்து ஒரு பிரம்மா வருவாரு. இது இந்த மாதிரி இத்தனை கிரகங்களுக்குள்ளயும் அத்தனை பகவான் இருக்கிறாரு, அத்தனை பிரம்மாக்கள் இருக்கிறாங்க. அங்கங்க என்ன செய்யுது, படைப்பு தொழில் நடக்குது அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் மூலமா பகவான் நமக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறாரு. எட்டாவது ஸ்லோகம் எங்க இருக்கா? புக்ல படிக்கவா மாதாஜி? ஸ்லைடு மாறி போய் கிடக்கு. ஸ்லைட்ல இருக்குதே மாதாஜி, எட்டாவது இருக்குது மாதாஜி. அரே ரஷோஹம் அப்ஷு கௌந்தேய பிரபாஸ்மி சசி சூர்யயோ ருணவ சர்வ வேதேஷு சப்தஹே பௌருஷம் ருசு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கிறாரு, குந்தியின் மகனே, நானே நீரின் சுவையும் சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமாக ஓம் இருக்கின்றேன். ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதரில் திறமையாகவும் இருப்பவன் நானே அப்படின்னு பகவான் இதுல சொல்றாரு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு துளி சொட்டு, ஒரு சொட்டு நீர் தான் இதுல கிடக்குது. அதுல பகவானோட உருவம் தெரியுது, நம்ம பாக்குறோம். தண்ணி தெரியுது. இந்த தண்ணியில அப்படி எப்படி இருக்கிறாரு, அவரு பௌதீகத்திலயும் இருக்கிறாரு, ஆன்மீகத்திலயும் இருக்கிறாரு. அவரோட சக்தி எங்கேயும் பறந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கணும். பௌதீகமா நமக்கு இப்ப தண்ணி எடுத்துக்கிறோம். அந்த தண்ணியை பார்த்தோம்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது. அதை குடிச்சா நமக்கு ஒரு சுவை தெரியுது. இப்ப ரெண்டுமா அவர் இருக்கிறாரு. அதுதான் சுவை கண்ணுக்கு தெரியுமா அப்படின்னா கிடையாது. அது ஆன்மீகமா நமக்கு அருவமா கண்ணுக்கு தெரியாம இருக்குது. ஆனா கண்ணுக்கு தெரியறது தண்ணி தான். அந்த சுவையா இருக்கிற தண்ணியை நம்ம குடிப்போம். கடல் தண்ணி எடுத்து குடினா யாராவது குடிப்பாங்களா? குடிக்க முடியாது, உப்பு கரிக்கும். அந்த மாதிரி பகவான் என்ன செய்யறாரு, இதுல கண்ணுக்கு தெரியாம புலப்பட உருவம் தெரியாத அளவுக்கு அதுல சுவையா இருக்கிறாரு. நீரில் உள்ள சுவை நான் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அர்ஜுனன் கேக்குறாரு, நீங்க இந்த உலகத்துல இருக்கு பரவி இருக்கிறீங்க அப்படிங்கறத நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது பகவானே, எனக்கு சொல்லுங்க. உங்களை நாங்க கண்ணால பார்க்க முடியல, உங்களை நாங்க எப்படி உணர முடியும் அப்படின்னு பகவான் அவர் கேக்குறாரு. அந்த கேள்விக்குதான் பகவான் என்ன சொல்றாரு, நான் நீர்ல சுவையா இருக்கிறேன், சூரிய சந்திரர்கள்ல ஒளியா இருக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அப்புறம் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளி. நம்ம எந்த ஒரு மந்திரம் நம்ம வேதம் யாகம்லாம் வளர்க்குறோம்னா நம்ம ஓம் அப்படின்னு சொல்லிதான் நம்ம ஆரம்பிப்போம். இப்ப கூட நம்ம சுவாமிய கும்பிட்டுட்டு நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது கூட ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். எது ஒண்ணு நம்ம ஆரம்பிக்கனாலும் தொடங்கும் போது பிரணவ ஒளியான அந்த ஓம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அந்த ஒளியா இருக்கக்கூடியது பகவான் தான். அவரு தான், நான் தான் அதுல இருக்கிறேன். இப்ப ஆகாயத்துல நான் என்ன செய்யறேன், சப்தமா இருக்கிறேன். ஆகாயத்துல எப்போதும் ஒரு சப்தம் இருக்கும், ஒரு ஓங்காரம் மாதிரி இருக்கும். அதை உணர முடியும் நம்மளால. அது மாதிரி மனிதர்கள்ல திறமையா இருக்கக்கூடியதும் நான் தான் அப்படின்னு இதுல சொல்றாரு. இத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது பகவான் சைத்தன்யர் ஒரு தத்துவம் சொல்லி இருக்கிறாரு. அவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறாருன்னா அசிந்திய பேத அபேத தத்துவா அப்படின்னு சொல்றாரு. ஒரே சமயத்துல ஒற்றுமையும் வேற்றுமையும் அப்படிங்கிறது தான் அதோட பொருள். அது எப்படின்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியக்கூடியது ஒண்ணு தண்ணி,
கண்ணுக்கு தெரியாம இருக்கிறது ஒண்ணு சுவை. அந்த மாதிரி இததான் பகவான் சைத்தன்யர் வந்து நமக்கு சொன்னாரு. அதை பத்தியே பகவான் வந்து இன்னும் எதுலலாம் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு இந்த 7.8 இருந்து 7.9 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் சொல்றாரு. நீர்ல வந்து என்னவா இருக்காரு? சுவையா இருக்கிறாரு. சூரிய சந்திரர்கள்ல நான் ஒளியா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. வேத மந்திரங்கள்ல ஓங்கிற அந்த சப்தமா இருக்கு. ஆகாயத்துல ஒளி சப்தமா இருக்கிறேன். அப்புறம் மனிதர்கள்ல திறமையா இருக்கிறேன். இதெல்லாம் நம்ம அந்த பிக்சர்ல பார்த்துட்டோம். அப்புறம் பூமியில எப்படி இருக்கிறாரு? மூல நறுமணம். இப்ப வந்து மழை பெஞ்சதுன்னு வச்சுங்க, உங்களுக்கு வந்து ஒரு மனம் வரும், வாசனை வரும். மழை கொஞ்சமா பெஞ்சதுன்னா அந்த பூமியோட வாசனை நமக்கு எல்லாரும் உணர்ந்திருப்பீங்க கண்டிப்பா. அதுல அப்படின்னா என்ன இருக்கு? அந்த பூமிக்கு ஒரு நறுமணம் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது நெருப்புல என்ன இருக்கு? வெப்பம் இருக்குது. அது கொஞ்சம் அதிகமா தீ எரிஞ்சதுன்னா நமக்கு என்ன ஆகும்? அந்த வெப்பம் வந்து நமக்கு தாங்க முடியாம இருக்கும். அது கண்ணுக்கு தெரியக்கூட ஒளியாவும் இருக்குது. அந்த வெப்பம் சூடாவும் நமக்கு அதை உணர முடியும். அதாவும் வெப்பமா நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அப்புறம் என்ன சொல்றாரு? உயிரினங்களின் வாழ்க்கை உயிரா நான் தான் இருக்கிறேன். நம்மளோட ஆன்மாவுக்குள்ள அவரு ஒரு பரமாத்மாவா இருக்கிறார் இல்லையா? அதனால நான் தான் அந்த உயிராவும் அவர்கிட்ட இருந்து வந்த பார்ட் அண்ட் பார்சல் தான் நாம எல்லாருமே. அதனால அவர் வந்து நம்ம ஒரு சின்ன உயிரினமா நாம இருக்கிறோம். அடுத்தது சன்னியாசிகளின் தவம் புரிவோர். அதாவது தவம் புரியறவரோட தவமா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. எத்தனை விதமான சன்னியாசிகள் தவம் புரிஞ்சாலும் அந்த தவமா இருக்கிறது யாரு? அந்த தவம் செய்ய வைக்கிறது யாரு அப்படின்னா அந்த பகவான் தான் அந்த தவமா இருக்கிறாரு. எல்லா உயிரினங்களின் மூல விதை நான் தான். பகவான் தான் வந்து என்ன படைப்பு தொழில வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ணாரு. எதை வச்சு படைப்பு தொழில் பண்ணாரு? ஜட இயற்கையும் பகவானோட அருள் பார்வையும் ஒண்ணு சேர்ந்தோன்னதான் இந்த உயிர்வாழிகளோட வந்து கரு உருவாகுது. அந்த கரு வந்து இந்த உலகத்துல வருதுங்கிறத நம்ம இது யாக சக்கரத்துல கூட நம்ம பார்த்திருப்போம்னு நினைக்கிறேன். அதுல வந்து அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க, மழை மூலமா உயிர் வந்து எப்படி வந்து உயிர்வாழ்கள் வருது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த மூல விதை யாரு அப்படின்னா நான் தான். உயிரோட மூல விதையே நான் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்து புத்திசாலிகளின் புத்தி நுண்ணறிவும் நான் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. பலசாலிகளின் பலம் வலிமையும் தானே அப்படிங்கிறாரு. அப்புறம் காமமும் பற்றுதலும் அறவே இல்லாத பலசாலிகளின் பலம். அதாவது காமம்ங்கிறது வந்து எப்படின்னா ஒரு குடும்பத்துல கிரகஸ்தனுக்கு வந்து காமம் வந்து கொடுத்திருக்கிறாங்க, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட காமம். அந்த மாதிரி ஒரு காமமும் நான் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த இதுல பின்னாடி வரும், நமக்கு வந்து 10வது சாப்டர்ல வரும், 11வது சாப்டர்ல வரும். அவரோட அம்சங்கள்லாம் எப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து பாக்குறோம் அப்படிங்கறது நிறைய அவரோட விபூதி வைபவங்கள்லாம் நம்ம படிப்போம். இதுலயும் அவர் அதை தான் சொல்றாரு. பலசாலிகளின் பலம் நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்கு விரோதம் இல்லாத காமமும் நான் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அது என்ன சொல்றாரு? காமத்துல வந்து யாரு தன்னை ஒப்பிடுறாருன்னா மன்மதனை ஒப்பிடுறாரு. அந்த மாதிரி அவர் வந்து தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்கு விரோதம் இல்லாத அப்படின்னா ஒரு குடும்பஸ்தனுக்கு காமம் இருக்கிறது வந்து தவறா சொல்லல. அது வந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒரு காமம், அது இருக்கிறது தவறு இல்லை. ஆனா ஒரு சன்னியாசியோ ஒரு பிரம்மச்சாரியோ அந்த நிலையில இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்லோகங்கள்ல தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்கு விரோதம் இல்லாத காமமும் நானே அப்படின்னு பகவான் இதுல சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி 9வது இது படிக்க 12 and 13 மாதாஜி. येषैव सात्विका भावा राजसस्तामसुषये मत्त ये वेदि तान् वित्ति नत्वहं तेषु दे मयि इत्रिभिर्गुणमयर्भवैर्येभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजनाति மாம்யேப்ய பரம் அல்வேயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? சத்வம் ரஜஸ் தமஸ். பெருசு பண்ண முடிஞ்சா பண்ணிக்கலாம். சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் இவற்றில்
எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்படுபவை என்பதை அறிவாயாக. அப்படின்னா இப்ப நம்ம உயிர்வாழிகள் எல்லாருக்கும் என்ன செய்யணும், இந்த 3 குணங்கள்ல ஏதோ ஒரு குணங்கள்ல தான் நம்ம இருப்போம். கண்டிப்பா ஒரு சத்துவ குணம் இருக்கும், இல்ல ரஜஸ் குணம் இருக்கும், இல்ல தமஸ் குணம் இருக்கும். இந்த குணங்கள் என்ன செய்யும், அப்பப்போ ஒண்ணு போட்டியால என்ன செய்வோம், ஒண்ணுக்கு மிஞ்சி மிஞ்சி போகக்கூடிய ஒரு நேரம் நம்ம என்ன செய்வோம், இத கீழே தமசை தள்ளி விட்டுட்டு நம்ம சத்துவத்துல முன்னேறி இருப்போம். இப்ப நம்ம எல்லாருமே இந்த கிளாஸ்ல அட்டன் பண்ணும்போது நம்ம எல்லாருக்குமே எந்த குணம் இருக்குன்னா சத்துவ குணத்துல இருக்கிறோம். கண்டிப்பா இந்த கிளாஸை விட்டு வெளியில போனோம்னா நமக்கு என்ன குணம் வரும் அப்படின்னா ரஜஸ் குணம் வந்துடும், ரஜோ குணம் வந்துடும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நேரத்துல ஒவ்வொரு குணங்களால நம்ம என்ன செய்யறோம், இருக்கிறோம். இதெல்லாம் யார் கொடுத்தா அப்படின்னா நமக்கு பகவான் தான், அவரோட சக்தியால இதெல்லாம் படைக்கப்பட்டது அப்படிங்கறதான் அவர் சொல்றாரு. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். இந்த குணங்கள் எல்லாம் அவர் படைச்சிட்டாரு. ஆனாலும் காரணகர்த்தா அவர் இருந்தா கூட, ஆனா அவர் எதுலையுமே கட்டுப்படலை. இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையில அவர் இருக்கிறாரு. ஏன்னா அவரு தான் படைச்சவரே, அவரு தான் அந்த குணங்களை படைச்சவரே, அவரு தான் மாயத்தோட கட்டுப்பாட்டாளர் அவரு. அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, நிர்குணவாதி அப்படின்னு சொல்றாங்க. எந்த குணங்களும் இல்லாத நிர்குணவாதி அப்படின்னு பகவானுக்கு பேரு. நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கும். இந்த குணங்களுக்கெல்லாம் உள்ள நான் அடங்க மாட்டேன், ஆனா அது எல்லாம் என்னக்குள்ள அடக்கமா இருக்கு அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. இப்ப இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க மேல பகவான் தனியா இருக்கிறாரு. அவருக்கு கீழே இந்த மாயைகளோட முக்குணங்கள் என்ன செய்யுது, நம்மளை கட்டி போட்டு வச்சிருக்குது. இந்த ஒரு கயிறு மாதிரி தொங்குது. ஒவ்வொரு கயிறுலையும் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஒவ்வொரு கயிறுலயும் மனிதர்கள் என்ன செய்யறாங்க, சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஒண்ணு ரஜோகுணம், ஒண்ணு தமோ குணம், ஒண்ணு சத்துவ குணம். இந்த 3 குணங்கள்ல ஏதாவது ஒரு குணத்துல நம்ம பொம்மலாட்ட கயிறு வச்சு ஆட்டுற மாதிரி என்ன செய்யறாங்க, அது நம்மள குணங்கள்லாம் நம்மளை ஆட்டி படைச்சுக்கிட்டு இருக்குது. அதுல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியில வர்றது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நாம இந்த கீதையெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம். இந்த குணங்கள் நம்மள என்ன செய்யுது, கீழே தள்ளுது அப்படிங்கிறது. அடுத்தது இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்னும் 3 வகை குணங்களில் மங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. நாம என்ன செய்யறோம், இந்த குணங்கள்ல போய் மூழ்கி கிடக்குறோம். அதனால நமக்கு என்ன செய்வோம், குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அந்த பகவானை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. அவரை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கடினமானது. இப்ப இந்த இடத்துல ஸ்டேர்கேஸ் மாதிரி இருக்குது, ஒரு படிக்கட்டு போகுது. இந்த படிக்கட்டுல நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பெருசு பண்ணி பார்த்தோம்னா அது ஒவ்வொன்றும் தெரியும். நம்மளோட நிலைகள், நம்ம நம்மளோட ஆசை, அப்புறம் காமம், கிரீடு, அதாவது ஆங்கர் அப்படின்னு வரிசையா ஒவ்வொரு படியும் என்ன செய்யும், ஒவ்வொன்றா காட்டிட்டு இருக்கோம். அந்த ஒவ்வொரு படியையும் நம்ம கடந்து போகணும். நம்மள்ட்ட இருக்க அந்த கெட்ட குணங்கள் எல்லாம் என்ன சொல்லலாம், கீழே இறக்கி இறக்கி நம்ம மேல நோக்கி போகும்போது அங்க என்ன செய்யும், ஆன்மீகமா அந்த படிக்கட்டுகள்லாம் வேத இலக்கியங்கள்லாம் நம்ம தெரியும். ஆச்சாரியர்கள் மூலமா நம்ம என்ன செய்வோம், பகவான் இங்க இருக்கிறாரு, அவர்கிட்ட நம்ம போறோம் அப்படிங்கும் போது ஒவ்வொரு படியா நம்ம ஏறி கஷ்டப்பட்டு போகணும். அந்த மாதிரி போகும்போது இங்க இருக்கிறவங்க யாரு, மாயை. அவங்க என்ன செய்வாங்க, இங்க வா 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 அப்படின்னு நம்மள்ட்ட கூப்பிடுவாங்க. எதையாவது ஒரு ஆசையை கட்டி என்ன செய்வாங்க, வா வான்னு நம்மள என்ன கீழே பிடிச்சி இழுக்கிறதுலதான் அந்த மாயை வேலை செய்யும். அதோட மாயையோட வேலை அதுக்கு நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அந்த மாயை அதோட வேலையை செய்யறதுனால நாம தான் என்ன செய்யணும், நம்ம மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த வீழ்ச்சியை அடையாம மேலே ஏறி நம்ம அடுத்த நிலைக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தைவி ஏஷா குணமயி மம மாயா துரத்யயா மாம் ஏவ ஏ பிரபத்யத்யே மாயாம் ஏதாம் சரந்திதே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆன எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கு அறியது அப்படின்னு எதை சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த முக்குணங்களாலான இந்த ஜட மாயையை தான் அவர் சொல்றாரு. அது அந்த அது தெய்வீக சக்தி தான், அவர்கிட்ட இருந்து வந்தது இல்லையா. அந்த சக்தியை யாராலையும் வெல்ல முடியாது. ஆனா எப்படி என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். என்கிட்ட யார் ஒருத்தவங்க சரணடைகிறாங்களோ அவங்க ஈஸியா அதை இந்த ஜட இயற்கையை கடந்து வர முடியும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. இப்போ இது ஜட இயற்கை எதுல வருதுன்னா
தாழ்ந்த சக்தியில வருது. ஆனா நம்ம வந்து நம்மளோட உயிர்வாழி எதுல வருதுன்னா உயர்ந்த சக்தியில வருது. ஒரு தாழ்ந்த சக்திகிட்ட ஒரு உயர்ந்த சக்தி எப்படி கட்டுப்படுது அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம்னா நம்மளோட அறியாமையும் ஆசையும் தான் அதுக்கு காரணம். அதனாலதான் நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், அந்த தாழ்ந்த இயற்கை கிட்ட நம்ம வந்து கட்டுப்பட்டு நம்ம வந்து கஷ்டங்களை அனுபவிக்கின்றோம். ஆனா பகவான வந்து பகவான் நினைச்சாருன்னா அவர்கிட்ட இருந்து வந்த மாயை இல்லையா, அவரு ஒரு நிமிஷத்துல நம்மளை வந்து விடுவிக்க முடியும். அவர் வந்து மாயை கிட்ட வந்து அவங்கள விடுவிக்க சொன்னா அவங்க மாயை வந்து என்ன செய்வாங்க, நம்மளை விட்டுருவாங்க. அதை வந்து அவர் சொல்லணும் அப்படின்னா, அவர் நம்மளை விடுவிக்க சொல்லணும்னா நாம என்ன செய்யணும், அவரோட பாதங்களை நம்ம போய் சரணடையணும். அதை செஞ்சாதான் நம்ம வந்து இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து வெளியில வர முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா கடல்ல தத்தளிச்சுக்கிட்டு ஒரு மனிதன் இருக்கிறான். கை தூக்கி விடுறதுக்கு பகவான் என்ன செய்யறாரு, கருட வாகனத்துல பறந்து வந்து கை கொடுக்க வர்றாரு. ஆனா நம்ம வந்து இந்த கையை நீட்டுனாதான் அவர் வந்து கையை பிடிச்சு தூக்குவாரு. நம்ம வந்து அப்படியே நம்மளே நீந்திக்கிட்டே இருந்தோம், கையே கொடுக்கல அப்படின்னா அவரால் காப்பாற்ற முடியாது. அப்படிதான் வந்து என்ன செய்யறோம், நம்ம என்ன செய்யறோம், நாமளாவே முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருப்போமே தவிர பகவானை நோக்கி பகவான என்னை அழைச்சிட்டு போ, உன்கிட்ட உன் பாத கமலங்களுக்கு சரணடைகிறதுக்கு வழி கொடு அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சரணாகதி அடையணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு சரணாகதி அடையிறதுன்னு தான் பகவான் கேட்கிறாரு. நாம கையை நீட்டலைன்னா அவரு காப்பாற்ற மாட்டாரு. நம்ம தான் கையை தூக்கணும், அவரு கையை பிடிச்சுக்குவாரு. அப்ப நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்க பரமாத்மாவும் அப்படிதான் நம்ம வந்து பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு. நம்ம சாட்சி பறவையா உள்ள இருந்துகிட்டு நம்ம செய்யற காரியங்கள் எல்லாம் பாத்துக்கிட்டு என்ன பண்றோம், ஏது பண்றோம், எப்ப நீ என்னை திரும்பி பாப்ப அப்படின்னு கேட்கிறாரு. ஆனா நாம என்ன செய்யறோம், இந்த பௌதிக பழத்தை சுவைச்சுக்கிட்டு அவரை திரும்பி பார்க்காம இருக்கிறோம். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளால இந்த ஜட இயற்கையில இருந்து வெளியில தப்பிச்சு போக முடியாது. அவருக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், அவரை நோக்கி நம்ம சரணாகதி வச்சோம்னா நம்ம வெளியில வந்துடலாம் அப்படிங்கிறது. இது வந்து 4 விதமான இது மூடர்கள், அதாவது துஷ்கிருதினோ பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. நமாம் துஷ்கிருதினோ மூடா பிரபத்யந்தே நராதமா மாயயா பக்ருத ஞானா ஆஸ்ரும் பாவம் ஆஸ்ரிதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதரில் கடைநிலையோரும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரரின் நாத்திகத்தன்மை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவதில்லை. யாரு பகவான் சரணடைய மாட்டாங்க அப்படிங்கிறத 4 வகையா அவர் பிரிச்சுட்டாரு. அந்த 4 வகைகள்ல யாரு அப்படி வராங்கன்னா மூடர்கள், அப்புறம் மனிதரில் கடைநிலையோர், மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள், அசுரமாக நாத்திகத்தன்மை கொண்டவர்கள். இந்த 4 பேரை பத்திய உதாரணத்தோட நம்ம இதுல பார்ப்போம். இந்த ஸ்லோகால கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த 4 விதமான துஷ்கிருதி நோய் என்னென்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இவங்க நாத்திகர்கள். இவங்க என்ன செய்வாங்க, கடவுள் இருக்கிறதையே நம்ப மாட்டாங்க. பகவான் இல்ல, இந்த உலகமே மாயை, அவருக்கு உருவம் கிடையாது, அவரு வந்து நாமெல்லாம் வந்து அறிவு இருக்கும் அவங்களுக்கு, அவங்க அறிவாளியாவும் இருப்பாங்க. ஆனா என்ன செய்யறாங்க, மாயையில சிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அந்த உலகமே மாயை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கும்போது பகவானுக்கு உருவம் கிடையாதும்பாங்க, பகவானே கிடையாதும்பாங்க, நானே பகவான் முடிப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்க, நாத்திகர்ல வராங்க. இவங்க பகவான சென்றடைய மாட்டாங்க. அடுத்தது இது என்ன அப்படின்னா, ஒரு புல்லுக்கட்டு கிடைக்குதுங்கிறதுக்காக ஒரு கழுதை என்ன செய்யுது, கடினமா உழைக்குது. அந்த பாத்தீங்கன்னா அந்த கழுதை வண்டி மேல எவ்வளவு மூட்டை, எவ்வளவு ஏத்தி உட்கார வச்சு மூட்டையா அடிக்க அது மேல அந்த மனிதனும் உட்கார்ந்து இருக்கிறான். இந்த கழுதை வந்து சுமையை அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு சுமக்குது. அந்த மாதிரி கடினமா உழைக்குது. முட்டாள்தனம் இல்லையா? சிலர் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு நேரம் இல்லாமல் பொருளீட்ட மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டி உள்ளது. அதாவது இவங்களுக்கு ஆன்மீகத்துல நேரம் செலுத்துறதுக்கே வந்து நேரம் கிடையாதும்பாங்க. எனக்கு ஏன் வந்து நீங்க இதெல்லாம் பகவத்கீதை பாகவதம் அப்படி எல்லாம் படிச்சா என்ன அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா, எனக்கு எங்க நேரம் இருக்கு, எனக்கு வேலை பார்க்க தான் சரியா இருக்குமாங்க. அவனை எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவங்க உழைச்சு என்ன பண்றது, அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உழைக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. ராப்பகலாம் என்ன செய்வாங்க, ஒரு 8 மணி நேரம் வேலையை 10 மணி நேரம் வேலையா வந்து ஒரு இதுல வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்ல உழைப்பாங்க. அந்த மாதிரி என்ன செய்வாங்க, அந்த மாதிரி உழைக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன? அதுதான் வந்து கழுத மாதிரி உழைக்கிறாங்க. யாரு அப்படின்னா மூடர்கள் அப்படின்னு பகவான் அவங்கள பத்தி சொல்றாரு. உண்மையில் அவர்களுக்கு சாப்பிடவோ தூங்கவோ கூட நேரம் இருக்காவாம். அந்த மாதிரி என்ன செய்வாங்க, இப்படி ஒரு வேலையை அவங்க வந்து கடினமா உழைக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாம்
மூடர்கள்ல வராங்க, அவங்களாலையும் என்கிட்ட நெருங்க முடியாதுன்னு பகவான் சொல்றாரு. அடுத்தது ஆசுரம் பாவம், இவங்க என்ன செய்யறாரு, பேய் குணம்னு கொடுத்துட்டாரு. உதாரணம் ராவணன், உலகை வெல்ல விரும்புகிறான், எப்படி தவம் இருக்கிறான் பாருங்க. வந்து ஒத்த காலில் நின்றுட்டு என்ன செய்யறாரு, இந்த உலகத்துல இருந்து சொர்க்கலோகத்துக்கு நான் படி அமைக்கிறேன் அப்படின்றாரு. அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு இது அகம்பாவம் அவர்கிட்ட, அந்த மாதிரி ஒரு அசுரத்தன்மை அந்த ராட்சச குணத்தினால இருக்கிறதுனால பகவான் எல்லாம் அவர் வந்து லட்சியம் பண்ண மாட்டாரு. தன் மேலேயே தன்னைதான் கடவுளா நினைக்கக்கூடிய ஒரு அசுரத்தன்மையுடைய. அதுக்கு உதாரணமா ராவணன் சொல்லிருக்கான். இவங்களும் என்ன செய்யறாங்க, இந்த மாதிரி குணம் படைச்சவங்களாலையும் பகவான் கிட்ட நெருங்க முடியாது. அடுத்தது மனித இனத்தில் தாழ்ந்தவர்கள், இவங்கதான் கடைநிலையோர். இவங்க ஜகாய் மத்தாய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. ஜகாய் மத்தாய் கதை வந்து பாகவதத்துல வருது. நான் சும்மா சுருக்கமா சொல்றேன். இந்த ஜகாய் மத்தாய் 2 பேரும் என்ன வர்றாங்கன்னா சகோதரர்கள். அவங்க 2 பேரும் என்ன செய்வாங்க, நல்ல ஒரு பிராமண குலத்துலதான் அவங்க பிறந்தாங்க. ஆனாலும் என்ன செய்வாங்க, அவங்க செய்யாத அட்டூழியமே கிடையாது. தண்ணி அடிக்கிறது, போற வர்றவங்களெல்லாம் வம்பு பண்றது, அத மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு துஷ்டத்தனமான வேலைகள் எல்லாம் அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த காலத்துலதான் பகவான் நித்யானந்தரும் பகவான் சைத்தன்யரும் வாழ்ந்த காலம். அந்த காலத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது அவங்க என்ன செய்யறாங்க, ஒரு நாள் என்ன செய்யறாங்க, நித்யானந்தரை வந்து ரொம்ப தாழ்வா பேசுறாங்க. அவரு வந்து அதை பொருட்படுத்த மாட்டாரு. அவரு வந்து பலராமரோட அவதாரம். அவரு வந்து இவங்களெல்லாம் விடுவிக்கணும், இந்த கஷ்டத்துல இருக்க மக்களை வந்து நல்ல வழிக்கு கொண்டு வரணும்னு நினைச்சு செய்வாரு. அதனால ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லுங்கன்னு அவங்கள்ட்ட போய் சொல்லுவாரு. அவங்க வந்து தூத்துவாங்க, கண்டமண்ணன்னு பேசுவாங்க. அதெல்லாம் லட்சியம் பண்ணாம அவரோட முயற்சியிலே இருப்பாரா. அப்ப என்ன செய்யறாங்க, ஒரு கல் எடுத்து அவர் மேல விட்டரிச்சான்னா அவர் மேல அடிபட்டு ரத்தம் வருது. அந்த ரத்தம் வந்தோன்னா பகவான் இது சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு தெரிஞ்ச உடனே அடுத்த நிமிஷம் அவர் வந்துடுறாரு. தன்னை எது பண்ணாலும் பகவானுக்கு பொறுத்துக்கக்கூடிய சக்தி உண்டு. ஆனா தன்னோட பக்தர்களுக்கு ஏதாவது துன்பம் விளைச்சிட்டானா அவங்கள வந்து அவர் வந்து பொறுத்துக்க மாட்டாரு. அதனால சக்கராயுதத்தை எடுத்துக்கிட்டு அவங்கள வந்து என்ன செய்ய வர்றாரு, கொல்றதுக்கு வர்றாரு. அப்போ வந்து என்ன செய்யறாரு, பகவான் நித்யானந்தர் வந்து என்ன செய்யறாரு, பகவானை தடுக்கிறாரு. நீங்க வந்து கருணை வடிவுல வந்திருக்கிறீங்க, நீங்க ஆயுதம் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவரை தடுத்துடணும்னா அப்புறம் அந்த 2 சகோதரர்களும் என்ன செய்வாங்க, மனம் திருந்தி அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு வாழ்க்கையை திருத்திக்குவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு நராதமர்கள், அந்த மாதிரி மூடர்கள், நராதமர்கள், அசுரத்தன்மை உடையவங்க, மனிதர்களில் தாழ்ந்தவங்க, இவங்க யாரும் வந்து என்ன வந்து சேர முடியாது, என்கிட்ட வர முடியாது அப்படின்னு பகவான் இதுல இருந்து சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனா சுக்ருதீனோ அர்ச்சுன ஆர்த்தோ ஜிக்ஞானோர் அர்த்தார்த்தி ஞானி ஷபதரத்ஷப. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பரதர்களில் சிறந்தவனே, 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூரணத்தை அறிவை தேடுவோர் என்பவர்கள் அவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. 4 விதமான துஷ்கிருதினோர்களை பத்தி சொன்னாரு, கெட்டவங்களை பத்தி சொன்னாரு. இப்ப 4 விதமான நல்லோர்கள் யாரு, என்ன வந்து அடையக்கூடியங்க. இந்த 4 நல்லவர்களையோ 4 கெட்டவர்களையோ தான் நாம கண்டிப்பா இருப்போம். நாம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அது எப்படி இதுல வர்றோம் அப்படிங்கிறத. இந்த மாதிரி இந்த 4 விதமான நல்லோர்களுக்கும் உதாரணம் கொடுத்திருக்கிறார் பகவான். அதை நம்ம பார்ப்போம். இதுல என்ன அப்படின்னா, கஜேந்திர மோட்சம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். கஜேந்திரங்கிற யானை வந்து 1000 காலம் வந்து இந்த முதலைகிட்ட வந்து மாட்டிக்கும், கால் மாட்டிக்கும். அது என்ன செய்யும், துயரத்துல இருக்குது. அது வந்து விடுவிக்கிறதுக்கு பகவான் வந்து எப்ப ஆதி மூலமே அப்படின்னு அது எப்ப சொல்லுதோ அப்ப வராரு அங்க இருந்து காப்பாத்துறதுக்கு. அது தன்னால ஒன்றும் முடியாது, என்னமோ மாட்டிக்குவோம், முதலையோட போயிடுவோம் அப்படின்னு முடிவுகிற நேரத்துலதான் அது என்ன செய்யுது, பகவானை நினைக்குது. அதே மாதிரி இங்க யாரு, திரௌபதி வஸ்திராபரணம். இதுலயும் திரௌபதி என்ன செய்யறாங்க, தன்னைத்தானே காப்பாத்திக்க முடியும்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. சபையில உள்ளவர்களோட உதவி எல்லாம் கேட்கறாங்க. மானம் அவமானப்படுத்துறான் அந்த துச்சாதனன். அப்போ வந்து என்ன பண்றாங்க, தன்னைத்தானே காவந்து பண்ணிக்க முயற்சி எடுக்கிறாங்க. ஆனா முடியாத பட்சத்துல அவங்க என்ன செய்யறாங்க, பகவான கோவிந்தா அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. அவரு வந்து எப்ப அவருக்கு அந்த இவங்க 2 பேருமே வந்து துயருற்ற நிலையில இருக்கிறாங்க. இந்த துயருற்றவர்களுக்கு யாரு வந்து பகவானை நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இது 2ம், இந்த பிக்சர் 2ம் உதாரணமா இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது
இது வந்து சுகதேவ சுவாமியோட ஜனனம். பகவான் சுகதேவர் வந்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி தன்னோட தாயோட கருவுல வந்து பல காலம் இருந்தாராம். அவர் வெளியில வரலையாம். அந்த மாதிரி ஒரு இதா ஞானி அவரு. இப்ப இந்த இவர் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை வந்து பரீட்சித் மகாராஜுக்கு உபதேசம் பண்றாரு. அவர் கீர்த்தனமாவும் பாடுறாரு, கவிதையா எழுதக்கூடிய ஒரு திறமை உடைந்தவர். இவர் வந்து ஞானி. இவர் இந்த மாதிரி இந்த நம்ம 4 வித நல்லோர்கள்ல இது 2வது நிலையில இந்த ஞானியில வராங்க இவங்க. அடுத்தது இங்க வந்து துருவ மகாராஜா வர்றாரு. இவரு என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா, அவங்க அவங்க அம்மா அவங்க அப்பா வந்து இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார். 2வது மனைவி என்ன செய்யறாங்க, துருவரை வந்து உன் அப்பா மடியில உனக்கு உட்கார உரிமை கிடையாது, நீ போ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பணும்னா, நாரதர் என்ன செய்யறாரு, அவருக்கு வந்து நீ போய் தவம் புரி அப்படின்னு சொன்னா. 5 வயசு குழந்தையா இருக்கும் போதே அவர் என்ன செய்யறாரு, போய் காட்டுல போய் தவம் புரிகிறாரு. எதுக்காக தவம் புரியறாரு, தன்னோட அப்பாவோட மடியில அமரணும், அரசாட்சி வந்து தனக்கு வரணும், அந்த மாதிரி ஒரு பொருள் ஆசை, அந்த செல்வத்தை விரும்பி அவர் வந்து தவம் புரிகிறாரு. அப்படிப்பட்டவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, பகவான நாடுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு துருவ மகாராஜாவை இங்க உதாரணமா கொடுத்திருக்கு. இது ராமர் அனுமான். இவர் வந்து பக்தியில தான் அவர் வராரு. இவருக்கு எந்த விதமான ஒரு இதுவுமே கிடையாது, விருப்பம்லாம் இல்லை, பகவான் தொண்டு புரிகிறாரு அவரு. இது வந்து சூத கோசாமி நைமிச்சாரண்ய முனிவர்கள்ட்ட கேள்விகள். இங்க வந்து சுகர் வந்து பரீட்சித்துக்கு வந்து சொன்னப்ப ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எடுத்து சொல்றாரு. அப்போ வந்து இந்த சௌனக முனிவர்ங்கிறது அந்த கூட்டத்துல ஒருத்தர் இருந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அவரு அந்த சூத கோசாமி என்ன செய்யறாருன்னா, நைமிஷாரண்யத்துல வந்து முனிவர்கள்லாம் பல காலம் வந்து இந்த உலகத்தோட நன்மைக்காக வேள்வி புரியுறாங்க. அந்த வேள்வியில இருக்கும்போது அவங்க வந்து கேள்வி கேட்கிறாங்க இவர்கிட்ட. பாகவதத்தை அவர் சொன்ன பாகவதத்தை எங்களுக்கு சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு 6 கேள்விகள், முக்கியமான கேள்விகள் அவங்க கேட்கறாங்க. இப்ப வந்து இவங்க எல்லாம் என்ன வராங்க, கேள்வி உடையோர் அப்படிங்கிற நிலையில வராங்க. இந்த 4 விதமான நல்லோர்களும் பகவான தேடுவாங்க அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேஷாம் ஞானி நித்யயுக்த கேஹ பக்திர் விசிஷ்யதே பிரியோ ஹி ஞானினோ யர்த்தம் அகம் ஷக்ம பிரிய. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்போதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன், ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இப்ப இந்த 4 வகையான நல்லோர்களை பத்தி படிச்சோம் இல்லையா, அந்த 4 வகை நல்லோர்கள்ல ஞானி தான் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமானவன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. ஏன் போய் ஞானிய செலக்ட் பண்றாரு, அவர் ஏன் அப்படி சொல்றாரு அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, அவரு அந்த ஞானியால மட்டும்தான் நாம இந்த உடல்ல இல்ல, நம்ம ஒரு ஆன்மா அப்படிங்கறத முதல்ல அவரால் உணர முடியும். அந்த மாதிரி உணர்ந்தவங்களால அடுத்தது என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா, அடுத்த நிலையில அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, தன்னோட பௌதிக பற்றுக்கள் எல்லாம் அவங்க விட்டுருவாங்க. பகவான்கிட்ட முன்னேறப்ப அவங்க என்ன செய்வாங்க, நம்ம 3 விதமான நிலைகள்ல பகவானை பார்த்தோம், பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி அவங்க என்ன செய்வாங்க, ஃபர்ஸ்ட் பிரம்ம நிலைக்கு போவாங்க, அடுத்தது பரமாத்மா நிலையை உணர்வாங்க, கடைசியா பகவானை வந்து உணர்வாங்க. அந்த மாதிரி பகவானை உணரும் போது அவங்க என்ன செய்வாங்க, தன்னோட சொரூப நிலை என்ன, நம்ம பகவான்கிட்ட இருந்து நம்மளோட உண்மையான சொரூப நிலை என்ன அப்படிங்கிறத அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்புறம் அந்த அவங்களுக்கு வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறது தான் தன்னோட கடமை, அதுதான் நம்ம வந்து நம்மளோட உண்மையான நிலைமை அப்படிங்கறதெல்லாம் அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால அவங்க பக்தி தொண்டுல அவங்க ஈடுபடுவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு அரிதான மகாத்மா வந்து என்ன செய்வாங்க, பல பிறவிகளை வந்து எடுத்தாதான் அத்தப்படி ஒரு மகாத்மாவே உலகத்துல வெளியில வருவாங்க அப்படின்னு நம்ம பகுனாம் ஜன்மனாம் அந்தேன்னு நம்ம அந்த ஸ்லோகங்கள்ல படிப்போம். அந்த மாதிரி அப்படிப்பட்ட மகாத்மாவை தான், ஞானியை தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு பகவான சொல்றாரு. இதுல வருது பாருங்க. ஹரே பகூனாம் ஜன்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வம் மிதி ஷமாத்மாத்மா சுதுர்லபா. ஹரே கிருஷ்ணா. பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகின்றான், அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. இப்ப வந்து நம்ம சொன்னோம் இல்லையா,
அந்த ஞானி என்ன செய்வான், தன்னோட நிலையை வந்து உணர ஆரம்பிப்பான். படிப்படியா உணர்ந்து பௌதிகத்துல இருந்து விடுபட்டு பகவானை பத்திய உண்மைகளை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவருக்கு பக்தி தொண்டாற்றுவாரு. அவங்ககிட்ட என்ன கடைசியா சரணாகதி அடைவாரு. எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம்னா சர்வ காரணம் பகவான் தான் அப்படிங்கிறத அவரால் உணர்ந்துக்க முடியும். ஆனா அப்படிப்பட்ட ஒரு மகாத்மா வந்து நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் இல்லையா, சகஸ்ரா மனுஷானாம் சகஸ்ரேஷு, அதே மாதிரி 1000 கோடி மக்கள் வந்து பகவானை பத்தி பக்தி செய்யலாம், தொண்டு புரியலாம். ஆனாலும் அதுல இது ஓட்டப்பந்தயத்துல எத்தனை பேர் வராங்களோ அதே மாதிரி ஒரு ஒரு மகாத்மா உருவாகிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அரிதானது. ச மகாத்மா சுதுர்லபக இதுல இருக்கு. ச மகாத்மா சுதுர்லபக, அந்த மாதிரி ஒரு அரிதானவன். அப்படிப்பட்ட மகாத்மா வந்து ரொம்ப அரிதாதான் வருவான் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் மூலமா பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. காமைஸ்தைஸ்தர்புருஞானா பிரபத்யந்தே அந்ய தேவதா தம் தம் நியமம் ஆஸ்தாய பிரக்ருத்யா நியாதா சர்வயா யோ யோ யாம் யாம் தனும் பக்த ஸ்ரத்தயார்சிதிம் இச்சதி தஷ்யாசலாம் ஸ்ரத்தாம் தாம் ஏவ வித்தாம் யகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜடாசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ப வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர் அப்படின்னு என்ன சொல்றாங்க, அறிவை இழந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது அறிவு கம்மியானவங்க அப்படிங்கிறாங்க. நம்ம எதனால அறிவு கம்மி அப்படின்னா ஜட ஆசை இருக்கிறதுனாலதான் நமக்கு அறிவு குறைவா இருக்கு. அந்த ஜட ஆசைகள் மூலமா அதை நிறைவேற்றிக்கணும்னு நம்ம என்ன செய்வோம், தேவர்கள் எல்லாம் வழிபடுவோம். அந்த அந்த மாதிரி இதுல இந்த போட்டோல தான் கொடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் பேர் என்ன செய்யறாங்க, ஒரு பிரம்மா மாதிரி இருக்கிறாரு, அவரை போய் வணங்குறாங்க. இங்க வந்து சிவனை வழிபடுறாங்க. இங்க என்ன செய்யறாங்க, ஒரு மனிதனையே வழிபடுறாங்க. அந்த காலத்துல ஹிட்லரை வழிபட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க பொருளாசைக்காக. அந்த மாதிரி உயிருக்கு பயந்து கூட வழிபட்டு இருப்பாங்க. இப்ப ராவணன் எல்லாம் வந்து எல்லாரும் பயந்துட்டு மற்றவர்கள் எல்லாம் வழிபட்டாங்க இல்லையா. அவன் வந்து இரண்யகசிபு என்னைய வழிபடுன்னு அவன் மக்கள் எல்லாம் கட்டாயப்படுத்தலாம். அந்த மாதிரி மனுஷனையே வழிபடுவாங்க. இங்க வந்து என்னன்னா ஒரு மரத்துக்கு ஆணி அடிச்சு அந்த மரத்துல வந்து பேய் இருக்கு இல்ல பூதம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வழிபடுறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு வழிபாடெல்லாம் வந்து என்னன்னா உண்மையான நேரான வழிபாடு இல்லை. இதெல்லாம் வந்து பகவானை வழிபடுறதுதான் உண்மையான கரெக்டான வழிபாடு. இது வந்து சரி கிடையாது. ஆனாலும் வேற வழி இல்லாம பகவான் என்ன சொல்றாரு, எல்லாரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பும் போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப வந்து எதுக்காக இவங்க எல்லாம் தேவர்களை வழிபடுறாங்க அப்படின்னா, ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு காரணத்தை வச்சு சூரிய பகவான் வந்து கண் நோய் போகணும்னா வழிபடுவாங்க. அது மாதிரி செல்வம் நிறைய வேணும் அப்படின்னா லட்சுமி வழிபடுவாங்க. கல்வி வேணும்னா சரஸ்வதியை வழிபடுவாங்க. அப்புறம் என்ன செய்வாங்க, அழகான மனைவி வேணும் அப்படின்னா உமாதேவியை வழிபடுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்களோட பலனை எதிர்பார்த்து வழிபடுறாங்க. இதெல்லாம் வந்து வேதங்கள்ல சொல்லதான் பட்டிருக்கு. ஆனா அதெல்லாம் என்ன, வேதங்கள்ல கர்மகாண்டா பகுதியில சொல்லப்பட்டிருக்கு. உண்மையான வேதத்தோட நோக்கத்தை யாரும் புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. அது உள்ள போய் பார்த்தாதான் நம்ம பகவானை வழிபடுறதுக்குரிய தன்மை இருக்கும். இந்த மாதிரி இந்த வழிபாட்டுக்கு வந்து ஏன் வந்து பகவான் வந்து உள்ள இருக்கும்போது அவர் மனசுக்குள்ள இருந்துட்டு அவரே அனுமதி கொடுக்குறாரு. அவங்களோட நம்பிக்கையை நான் பலப்படுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன் சொல்றாரு அப்படின்னா, அவங்க வந்து ஒண்ணுமே வழிபாடே இல்லாம செவனேன்னு எந்த வித பகவானையும் வழிபடாம தேவர்களையும் வழிபடாம வீணாளா இருக்கிறத விட அட்லீஸ்ட் இவங்க தேவர்களை அது வழிபடட்டும். அவங்க மூலமா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கடவுளை வணங்கணுங்கிற ஒரு இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுல இருந்து முன்னேறி பகவானை வழிபடுறதுக்கான ஒரு நிலையில வருவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அவங்களோட நம்பிக்கையை ஒரு பல வருஷம் பல யுகங்கள் வந்து நம்ம வந்து பிறவிகள்ல நம்ம சிவனை வழிபட்டாதான் நம்ம வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபடுறதுக்கான வழி நமக்கு கிடைக்குங்கிறாங்க. அது என்னோட அளவுல கூட நான் உண்மையா உணர்றேன். நான் வந்து இது நாள் வரையிலும் கூட நான் உள்ளூர்ல இருக்க கோயில், ஏன்னா பெருமாள் கோயில் வந்து அங்கங்க கம்மியா தான் இருக்கும். ஆனா சிவன் கோயில் வந்து நிறைஞ்சிருக்கும்.
பக்கத்துல இருக்க கோயிலுக்கு நம்ம போகணும்னு நினைச்சா சிவன் கோயில் தான் எப்போதும் திறந்துருக்கும். அப்போ வந்து நம்ம சிவனை போய் தான் நம்ம வழிபடுவோம். அந்த மாதிரி சிவன் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, பகவான் கிருஷ்ணரோட ஃபர்ஸ்ட் முதன்மையான டிவோட்டி அவர் தாங்கிறாங்க. அப்படின்னா அவர் என்ன செய்வாரு, நம்ம வந்து பகவானை வழிபடுறதுக்கான ஒரு வழியை அவர் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பாரு. அதனாலதான் பகவான் என்ன செய்யறாரு, தேவர்கள் வழிபடுறத அவரு ஆதரிக்கிறாரு அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்லோகம் மூலமா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சதாய ஸ்ரத்தயா யுக்தஸ் தஸ்யாராதனம் ஈஹதே லபதே சதது காமான் மைவ விஹிதான் ஹிதான் அந்தவஸ்து பலம் தேஷாம் தத்பவத் யல்ப மேதாஷாம் தேவான் தேவ யஜ்ஜோ யாந்தி மத்பக்தா யாந்தி மாம் அபி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசையை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கிறான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுபவை ஆகும் பகவான் சொல்றாரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ஆபீஸ் எடுத்துக்கிறோம். ஆபீஸ்ல இப்ப சாஃப்ட்வேர் ஆபீஸ் எடுத்துக்குவோம். அங்க வந்து ஒரு சிஓ இருப்பாரு. சிஓவே தான் எல்லா வேலையும் செய்யறாருன்னா இல்ல, அவருக்கு கீழே வந்து என்ன பண்ணணும், நிறைய சாஃப்ட்வேர் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் எல்லாம் இருப்பாங்க. அதுல வந்து ஒரு டீம் இருக்கும். டீம் லீடர்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. அங்க ஒரு ஹெச்எஸ்ஆர்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்க, ஹெச்ஆர்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி கீழே அதுக்கு கீழே வந்து சாதாரண ஊழியர்கள்லாம் இருப்பாங்க. இத மாதிரி ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு கீழே மேலதிகாரில இருந்து கீழதிகாரி வரையிலும் இருக்காங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில தான் பகவான் என்ன செய்யறாரு, தனக்கு உதவி பண்றதுக்காக தேவர்கள் எல்லாம் நியமிச்சிருக்கிறாரு. நம்ம வந்து தேவர்களையே வழிபட்டுக்கிட்டு இருந்தோம்னா அந்த பலன்கள்லாம் பகவானுக்கு தான் போய் சேருது. அவரு தான் அங்க தேவர்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கிறாரு. அவரு கொடுக்குற பர்மிஷன் பேர்ல தான் தேவர்கள் வந்து நமக்கு வந்து பலனை கொடுக்குறாங்க. அதைத்தான் வந்து இங்க வந்து சொல்றாரு, உண்மையில் எல்லா நன்மைகளும் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுவே ஆகும் அப்படின்னு. இந்த பிக்சர்ல கூட பகவானை போய் எல்லா தேவர்களும் என்ன செய்யறாங்க, இங்க ஸ்ரீரோகதாய் விஷ்ணு இருக்கிறாரு கடல்ல, அவரை வந்து இந்த கடற்கரையில இருந்துட்டு எல்லா தேவர்களும் வழிபடுறாங்க அப்படிங்கிறத பாகவதத்துல வருது. அடுத்தது, தேவர்களை வழிபடும் நம்ம சிற்றறிவு படைத்த மக்களை பலன்களை தற்காலிகமானது, இது வந்து ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது இது வந்து இந்த உலகத்துல வாழ வரையில தான் நம்ம அந்த பலன்கள் எல்லாம் நம்ம அனுபவிக்க முடியும். நம்ம இந்த உடலை விட்டு உயிரை விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் எப்படின்னா அது நமக்கு அது பலன் கொடுக்காது. அதனால இது வந்து தற்காலிகமானது, ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது அப்படின்னு பகவான் இதுல சொல்லி இருக்கிறாரு. தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களின் உலகங்களுக்கு செல்வார். எந்தெந்த தேவர்களை வழிபடுறாங்களோ அவங்க அந்தந்த உலகத்துக்கு போறாங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னத உலகை அடைகின்றனர். பகவானை வழிபடுறவங்க பகவானோட கோலோக விருந்தாவனத்தை சென்றடைவாங்க அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் மூலமா நமக்கு தெரியப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவ்யக்தம் வ்யக்திம் ஆபன்னம் மன்யந்தே மாம் அபுத்தய பரம் பாவம் அனானந்தோ மமாம் வ்யயம் அனுத்தமம். ஹரே கிருஷ்ணா. என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவானாகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றனர். அவரது சிற்றறிவினால் அடிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கை பற்றி அவர்கள் அறியார். இது வந்து யாருன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு நாத்திகர்களை பத்தி இதுல சொல்லியிருக்கு. நாத்திகர்கள் என்ன செய்வாங்க, அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானுக்கு வந்து உருவம் கிடையாது, அருவ தோற்றம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க. பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து துவாபர யுகத்துல வந்து வாசுதேவர் தேவகிக்கு மகனா பிறக்கிறாரு. அப்ப பிறக்கும் போது எத்தனை பேர் அவரு பகவான்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. நிறைய பேரால அவரை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியல. எல்லாரும் அவங்க என்ன நினைச்சாங்க, அவரு ஒரு சாதாரண மனிதர், அவரு ஒரு மதுராவின் இளவரசர் அப்படின்னு மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு தவிர பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வந்து அவதாரமா வந்திருக்கிறாருங்கிறத நிறைய பேரால புரிஞ்சுக்க முடியல. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில அவங்க இருக்கிறாங்க, நாத்திகர்களா இருக்காங்க. கம்சன்லாம் எதிரியாவே இருந்தான் அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில். ஏன்னா அவங்களோட சிற்றறிவு, அந்த மாதிரி அவங்களோட சிற்றறிவுனால என்ன செய்யறாங்க, அழிவற்றதும் உயர்ந்ததுமான பரம இயற்கை பற்றி அவங்களால அறிய முடியாது. அவரு வந்து யோக மாயால மறைக்கப்பட்டிருக்கிறாரு. அவர் வந்து தன்னை எல்லாருக்கும் காட்ட மாட்டாரு, பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் தன்னை வெளிப்படுத்துவாரு. யோக மாயைங்கிறது வந்து
பகவானோட அந்தரங்க சக்தி. அந்த அந்தரங்க சக்தி மூலமா அவர் வந்து தன்னை மறைச்சுக்கிறாரு. அப்ப வந்து நம்மளால பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா முடியாது. இப்ப வந்து இதுல ஈஷோபநிஷத்துல கூட வரும் ஒரு பாடல், ஹிரண்மயேன பாத்திரேன அப்படின்னா அவரோட பிரம்ம ஜோதின்னு நம்ம சொல்றோம்ல, பிரம்ம நிலை, பரமாத்மா நிலை, பகவான் நிலை. அந்த பிரம்ம ஜோதிங்கிறது தான் பிரம்ம நிலை. அந்த பிரம்ம ஜோதி என்ன செய்யும், பகவானை பார்க்க முடியாம கண்ணை கூச வைக்கிற ஒளியை கொடுக்கறதுனால நம்மளால பகவானை பார்க்க முடியாது. அந்த திரைய விளக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாட்டுல வரும். அந்த மாதிரி வந்து இப்ப இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த கண்ணாடி மாதிரி போட்டுக்கிட்டு இருக்கு. இப்ப சின்ன குழந்தைங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா கலர் கண்ணாடி வாங்கி மாட்டிக்குவாங்க. பச்சை கலர் கண்ணாடி போட்டா எல்லாம் அவங்களுக்கு பச்சையா தெரியும், சிவப்பு கலர் கண்ணாடி போட்டா சிவப்பா தெரியும், மஞ்சள் கலர் கண்ணாடி போட்டா மஞ்சளா தெரியும். அந்த மாதிரி இந்த அறிவற்ற அந்த நாத்திகர்கள் என்ன செய்யறாங்க, அவங்க கண்ணுக்கு வந்து பகவான் தென்பட மாட்டாரு, அவங்க கண்ணு அப்படி இருக்கு, அவங்க கண்ணாடி எல்லாம் போட்டுக்கல, அவங்களுக்கு கண்ணோட பார்வையே அப்படிதான் இருக்கு, அவங்க வந்து அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது, அவங்களுக்கு சிற்றறிவு, அவங்க கண்ணுக்கு நான் தென்பட மாட்டேன், ஆனா பக்தர்களுக்கும் யோகிகளுக்கும் நான் தென்படுவேன் அப்படின்னு இந்த பகவான் வந்து இதுல சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாகம் பிரகாஷ்ய சர்வஸ்ய யோக மாயா சமப்ருத மூடோயம் ந விஜனாதி ரோஹோ மாம் அஜம் அவ்யயம் வேதாகம் சமதீதானி வர்த்தமானானி சக்ஷுனா பவிஷ்யானி சதபூதானி மாம் துர்வேதன ஹர்ஷன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சிற்றறிவுடையோருக்கும் முட்டாளுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. 9.11 ஒரு ஸ்லோகம் வரும், அபஜானந்தி மாமூடா அப்படின்னு. அந்த மாதிரி மூடர்களோட கண்ணுக்கெல்லாம் நான் தென்பட மாட்டேன், என்னோட அந்தரங்க சக்தி யோக மாயையால நான் மறைக்கப்பட்டிருக்கேன், நான் வந்து பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் அப்படிங்கிறத இவங்கெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படிங்கறதான் இந்த ஸ்லோகம் தெரிவிக்குது. இதுல அர்ஜுனா, முழுமுதல் கடவுள் நான், கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, நீ நடக்க போவை அனைத்தையும் அறிவேன், நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கறிவேன், ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. பகவான் வந்து ஒரு ரூபம் உடையவர், அவர் வந்து அவருக்கு ஒரு ரூபம் இருக்குங்கிறத நம்ம இந்த பாட்டு மூலமா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அவருக்கு சச்சிதானந்த விக்கிரகம், அதாவது சச்சிதானந்த ரூபம் உடையவர். அவரு நம்மளை போல புலன்கள்லாம் அவருக்கு கிடையாது, அவரோட புலன்கள் ஆன்மீகத்துல இருக்கு. அப்படிப்பட்ட பகவான் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா, முக்காலத்துல நடக்கிறதா அவரால் உணர முடியும், ஆனா நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது. இத வந்து ஃபர்ஸ்ட் 2 சாப்டர்லயே பகவான் சொல்றாரு, நீ வந்து நீயும் நானும் பல காலம் விவஸ்வானுக்கு எப்படி நீங்க சொன்னீங்க இந்த கீதையை அப்படின்னு அர்ஜுனர் கேட்கும்போது அப்போ அவர் சொல்லுவாரு, நீயும் நானும் பல பிறவிகள் எடுத்திருக்கோம், ஆனா நீ வந்து எல்லாத்தையும் மறந்துட்ட, எனக்கு எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கும், முக்காலமும் உணர்ந்தவன் நான் அப்படின்னு அப்பவே அவர் சொன்னாரு. அந்த மாதிரி ஆனா என்னை அறிந்தவர்கள் யாரும் இல்லை, என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க யாருமே இந்த உலகத்துல கிடையாது அப்படின்னு இந்த பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏஷாம் த்வந்த ரதம் பாபம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மணாம் தேத்வந்த மோக நிர்முக்தா பஜத்தே மாம் ருடுத ருத்ரதா. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. முற்பிறவிலும் இப்பிறவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எனது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு, யாரோட பாவ விளைவுகள் வந்து முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவார் அப்படின்னு சொல்றாரு. பகவானோட ரூபத்தை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியல அப்படிங்கறதுனால அவர் ரூபம் இல்லைன்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது. இப்ப வந்து சூரியனை வந்து ஒரு மேகங்கள்லாம் வந்து மறைக்குது, அப்போ வந்து சூரியன் இல்லைன்னு நம்ம சொன்னா ஒத்துக்கோமா? மற்ற கிரகங்கள் வந்து இப்ப கிரகண காலத்துல இன்னொரு கிரகம் வந்து மறைக்குது, சந்திரன் வந்து மறைக்குது, நமக்கு சூரியன் தெரியல அப்படின்னா சூரியன் காணா போயிடுச்சு, அழிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு நம்ம சொல்லுவோமா? இல்ல, அது போல நம்ம கண்ணுக்கு தெரியல, அதனால பகவான் இல்ல அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. வேத இலக்கியங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு, வேதம் வந்து ஒரு தாயோட சொல்லுக்கு ஈக்குவலானது. அப்படிப்பட்ட அந்த புரிஞ்சுக்கிட்டு முன்னைய பிறவிலும் இந்த பிறவிலும் புண்ணிய செயல்கள்ல யார் ஒருத்தவங்கள்லாம் ஈடுபடுறாங்களோ, அந்த மாதிரி புண்ணிய செயல்ல ஈடுபடுறதுனால யாரோட பாவ விளைவுகள்லாம் முழுமையா ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, பாவ விளைவுல இருந்து முழுசும் வெளியில வந்துடுறாங்களோ,
அந்த மயக்கத்தின் இருமையில இருந்து மாயையினால என்ன செய்வோம், நம்ம இன்பம் துன்பம் வேண்டியது வேண்டாது நல்லது கெட்டது அப்படிங்கிற ஒரு இருமைகள்லாம் நம்மள்ட்ட இருக்கும். அந்த இருமையில இருந்தாலும் யார் ஒருத்தங்கெல்லாம் பூரணமா வெளியில வராங்களோ, யார் ஒருத்தவங்க என்னோட பக்தி தொண்டுல திருட விருதானால மன உறுதி, அந்த மன உறுதியோட யாரெல்லாம் ஒருத்தவங்க வழிபடுவாங்களோ அவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்க, என்னோட பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுவாங்க, திடமான உறுதியோட வழிபாடு செய்வாங்க அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் மூலமா பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 29 மாதாஜி 29வது ஸ்லோகம். சரி 7.30. சரி மாதாஜி. ஷாதி பூதாதி தெய்வம் மாம் ஷாதி யக்ஷ்யம் ஏ விது பிரயாணாஹாலே அபிஷமாம் தேவிதிர் யுக்த தேசஷ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பௌதிக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரம புருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும் அப்படின்னு இதுல பகவான் சொல்லிட்டாரு. எப்படி மரண நேரத்துல நம்ம பகவானை நினைக்கிறது, நம்ம இப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கடைசி நேரத்துல பகவானை நினைச்சா பரமான போய் அடையலாம் அப்படிங்கிறது உண்மைதான். ஆனா நம்ம எப்படி அதை அந்த நேரத்துல நம்மளால நினைக்க முடியும், அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பிராக்டிஸ். இப்ப இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானை தினம் அவரோட நாமங்களை ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அது உச்சரிக்க நம்ம மனசுல ஆழ்நிலையிலையும் கூட அது என்ன செய்யும், அந்த மந்திரம் போய் படிய ஆரம்பிக்கிறோம். நமக்கு பௌதிக அழுக்குகள்லாம் எப்படி படியுதோ அது மாதிரி இந்த ஆன்மீகமான தன்மையும் நம்ம மனசுக்குள்ள போய் உட்காந்துக்கும். அந்த மாதிரி வரும்போது இது யார் ஒருத்தவங்க செய்வாங்க அப்படின்னா தேவர்களாகட்டும் மனுஷங்களாகட்டும் இந்த ஜட இயற்கையாகட்டும், இதெல்லாம் யாருக்கிட்ட வந்தது, பகவான்கிட்ட வந்ததுங்கிற புரிஞ்சுக்கிறவங்களும், யாகங்களோட எல்லா ஆள்பவனா இருக்கிறது, யாகங்களை அதோட அனுபவிப்பாளராக இருக்கிறது யாருன்னா நான் தான் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறவங்களாலும் பரமபுருஷனாக என்ன உலகத்திலேயே பரமபுருஷன் நான் ஒருவன் தான் அப்படிங்கறது யார் ஒருத்தர்லாம் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அப்படிப்பட்ட உள்ள இருக்கிறவங்களால என்ன செய்யும், மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்ன அறிய முடியும். ஏன்னா அவங்க எல்லாம் அதை பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. பகவானை நித்திய வழிபாடு அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. குலசேகர ஆழ்வார் கூட ஒரு பாட்டுல சொல்லியிருப்பாரு, எனக்கு கடைசி காலத்துல வாதம் பித்தம் அதெல்லாம் வந்துட்டுன்னா நான் என்ன செய்வேன், என்ன உன்னால நினைக்க முடியாது, எனக்கு இப்பவே அந்த நேரத்துலயும் என்ன நினைக்கிறதுக்கான பாக்கியத்தை கூட இல்லை, நான் நல்ல நிலையில இருக்கும் போதே உன்கிட்ட சேர்த்துக்கோ அப்படின்னு ஆழ்வார் பாடுவாரு. அத மாதிரி பகவான்கிட்ட நம்ம போய் சேரணும்னா இந்த ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி அப்படிங்கிறதுல இருந்து இந்த பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் இதெல்லாம் தாண்டி இது எல்லாமே நம்ம பகவான்கிட்ட போகணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் இந்த பௌதிக உலகத்துலதான் இதெல்லாம் இருக்கும். ஆன்மீக உலகத்துல அது எதுவுமே கிடையாது. அது மாதிரி விரும்பக்கூடிய அந்த அறிவுடையவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா நித்தியமா பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுவாங்க. அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படிங்கிறது இப்ப நேற்று போன சாப்டர்ல கூட நம்ம பார்த்தோம். அஷ்டாங்க யோகத்துல இருந்துட்டு அவங்க தன்னைத்தானே உணர்வாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம், பார்த்தோம். அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீக ஆன்மாவா அவங்க முன்னேறினாங்கன்னா இந்த ஜட உலகம் தேவர்கள் யாகங்களோட அனுபவிப்பவர்கள் இது எல்லாம் பகவானோட கட்டுப்பாட்டுலதான் வருது, அவருக்கு கீழே தான் நாம எல்லாரும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க யாரா இருந்தாலுமே என்ன செய்வாங்க, கடைசியில பகவானை சென்றடைவாங்க அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து தெரியுது. இது நம்ம இந்த சாப்டரோட சுருக்கம் தான். இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். நம்ம பலஸ்ருதி படிச்சிருங்க மாதாஜி. நீங்களே சொல்லிருங்க மாதாஜி, அவங்களுக்கு நேரே தெரியலையா? சரி. ஓம் தத்சதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாஷு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஞான விஞ்ஞான யோக நாமா சப்தமோத்யாயः. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கொடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். தேங்க்யூ.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி குலசேகர பத்தி சொன்னீங்க இல்லைங்க மாதாஜி. மாதாஜி குலசேகர ஆழ்வாரை பத்தி சொன்னீங்க இல்லைங்க மாதாஜி. குலசேகர ஆழ்வார். சொல்லுங்க மாதாஜி. நான் ஃபேன் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். சொல்லுங்க. அவரு அவரு இன்னொன்னு சொல்றாரு மாதாஜி. செடியாய் வல்லத்திற்கும் திருமாலே நெடியானே வெங்கடவா நின் வாசல் அடியவரும் வானவரும் ரம்பையரும் கிடந்து இயங்கும் படியாய் கிடந்து உன் பவழவாய் காண்பேனே. அப்படி சொல்ற மாதாஜி. நம்ம படியா இருந்தோம் இருந்து உன்னையே பார்த்துட்டு இருக்கணும், அந்த பாக்கியத்தை எனக்கு கொடுங்கன்னு அவர் கேட்பாரு மாதாஜி. குலசேகர ஆழ்வார். குலசேகர ஆழ்வார் வந்து ஒவ்வொன்னா கேக்குறாரு. கடைசியா படிக்க வராரு. நீயா பிறக்கணும், அதுவா பிறக்கணும். திருவேங்கடமலையில மீனா பிறப்பேனா, நான் பக்தர் இதுல மரமா பிறப்பேனான்லாம் கேட்டுட்டு கடைசியா அந்த படியா பிறப்பேனா. இன்னைக்கு அந்த குலசேகர ஆழ்வார் படி இருக்கு. எல்லா பெருமா கோயிலும் குலசேகர ஆழ்வார் படி தாண்டி அந்த வெறும் தைசாதம் மட்டும்தான் போகும். மத்தது எல்லாமே அதுக்கு முன்னாடி தான் வச்சு படிப்பாங்க மாதாஜி. மாதாஜி. ஆமா, அந்த மாதிரி ஆழ்வார்கள்லாம் புகழ்ந்து பாடுன ஒரு பரமபதா அவரு. நாம வந்து ஆழ்வார்கள் திவ்ய பிரபந்தம் படிச்சோம்னா அங்க அவரோட புகழ் தெரியும். இப்ப பகவத்கீதை பாகவதம் படிச்சோம்னா நம்ம அதுல இருந்து நம்ம உணரலாம். இதுல இருந்து நமக்கு என்ன செய்யுது, பக்திங்கிறது வந்து ரெண்டும் ஒண்ணுதான். விஷ்ணு வேற அந்த கிருஷ்ணர் வேற இல்ல. ஆனா கிருஷ்ணர்ட்ட இருந்து பகவான் விஷ்ணு வந்திருக்கிறாருன்னு பாகவதம் மூலமா நம்மளால உணர முடியுது. நாம என்ன செய்யணும், அதுக்காக நம்ம இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா பக்தி தொண்டு. நம்ம அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரவுண்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை நீங்க எல்லாம் உச்சரிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆத்மா வந்து தூய்மை அடையும், பியூரிபிகேஷன் ஆகும். அப்போ வந்து நம்ம என்ன செய்வோம், இன்னும் பகவான்கிட்ட போய் சேர்றது வந்து அடுத்தடுத்த பிறவிகள்ல இருந்து நம்ம அந்த கஷ்டங்கள்ல இருந்து விலகி பகவானை போய் சேர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு இதுல கிடைச்சிருக்குது. இதை நாம புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம வந்து இதை என்ன செய்யணும், பயிற்சி பண்ணணும். அந்த மரண நேரத்திலயும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், பகவானை வந்து நினைக்கக்கூடிய சூழ்நிலை நமக்கு வருமா வராதான்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனா பகவான் நம்மளை பார்ப்பாரு. நாளைக்கு நம்ம அதை தான் நம்ம படிக்க போறோம். அக்ஷர பிரம்ம யோகா அப்படி வந்து இந்த 8வது சாப்டர் இன்னும் சூப்பரா இருக்கும். அதை தான் நம்ம நாளைக்கு படிக்க போறோம். அதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரியும், நம்ம எப்படி எல்லாம் பண்ணுனா நம்ம எப்படி பகவானை போய் சேரலாங்கிறதெல்லாம் அதுல நிறைய அழகா கொடுத்துருப்பாங்க. எல்லாரும் நீங்க வந்து கேளுங்க. இந்த சாப்டர்ல யாருக்காச்சும் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். நான் நடத்துனது புரிஞ்சுதான்னு தெரியல, நீங்க தான் சொல்லணும். அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டிருக்கு மாதாஜி. அட்டெண்டன்ஸ் ஃபில் பண்ண அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டிருக்காங்களா மாதாஜி? போட்டிருக்கேன், நான் போட்டிருக்கேன். ஓகே மாதாஜி, எல்லாரும் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருங்க. குவிஸ் அட்டெண்ட் பண்ணலாம்னு கேட்டுக்கோங்க. குவிஸ் அட்டெண்ட். துர்கா மாதாஜி குவிஸ் போடுவாங்க. அவங்க வந்து இன்னைக்கு வராதனால சரி நாளைக்கு போட்டுக்கலாம் மாதாஜி. நாளைக்கு சேர்த்து போட்டுருவாங்க. நீங்க எல்லாம் அட்டன் பண்ணுங்க. நீங்க 18 நாளும் அந்த குவிஸ் அட்டன் பண்ணி கடைசியா நீங்க எல்லாம் சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டு அடுத்த நிலைக்கு நீங்க எல்லாம் வரணும். செகண்ட் லெவல்ல கண்டிப்பா நீங்க எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணணும். 10வதுக்கு இப்ப நீங்க நான் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க என்ன செய்யணும், நிறைய பேரை வந்து அடுத்த மாசம் இன்னொரு கிளாஸ் மறுபடியும் ஆரம்பிப்பாங்க. அந்த கிளாஸ்ல வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க உங்க வேண்டியவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணும், சேர்றதுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லியும். இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சேவை, இது பகவானுக்கு நீங்க செய்யக்கூடிய ஒரு சின்ன சேவையா இருக்கும். அதனால நீங்க கண்டிப்பா மத்தவங்களையும் ஊக்குவிக்கணும் அப்படிங்கறத நான் சொல்லிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு யாரு ஸ்லோகம் யாராவது வாசிக்க இது முன்னாடி இது மகாமந்திரம் சொல்றதுன்னா முன்னாடி வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க. ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு டிவோட்டியா பண்ணி பழக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. யாருக்கு விருப்பம் இருக்கோ டைம் இருக்கோ அவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாண்டிங் பண்றேன் மாதாஜி. பண்ணுங்க மாதாஜி. அவங்க புதியவங்க யாருக்காவது விருப்பப்பட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கும். அவ்வளவுதான். யாரும் இல்லைன்னா நீங்க கண்டிப்பா நீங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாருக்கு எந்த டவுட்டும் இல்லைன்னா நம்ம கிளாஸ் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஷேர் பண்ணி பாக்குறேங்க. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் டேப்ல இருந்து ஷேர் பண்ணி பாத்துக்கிறேன். வருதான்னு பாக்குறேன். சொல்லுங்க. ஓகே மாதாஜி.
ஓகே மாதாஜி ஷேர் ஆகுது, அதுதான் செக் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டேன். சரி சரி, ஓகே மாதாஜி. நான் யூடியூப்ல லைவ் நிறுத்தி